جی السلام علیکم سارے میرے دوست ساتھی، آپ کو معلوم ہے ہم یہاں کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ اکیلے اکیلے رحمان صاحب کو یاد کرنے سے اور بے چینی بڑھ رہی تھی، تو یہی سوچا کہ سارے دوست مل کے بیٹھے۔ کل بھی ہم نے اس طرح کی ایک نشست کی تھی اور بہت بہتر لگا، فیملی نے بھی ساتھ شرکت کی۔ ان کے کافی بچوں میں سے تین بچے ہمارے ساتھ تھے اور ان کے گرینڈ چلڈرن ہمارے ساتھ تھے، تو بہت اچھا لگا۔ اور ہمارے ساتھیوں سے ہم بات کرنا چاہ رہے تھے، تو آج ہم نے سوچا اس طرح مل کے بیٹھ لیتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی باتیں، انفارمل باتیں، رحمان صاحب کی ویٹ، رحمان صاحب کے پیارے پیارے جوکس، ان کی وزڈم، ان کے بالکل میں کہوں گی پرلز، انفارملی، کوئی کلیشیڈ بات نہیں، کوئی تقریر نہیں، صرف جس طرح فزیکلی بیٹھتے ہیں ہم باتیں کرتے ہیں، اپنی اتنی یادیں آ رہی ہیں اتنے دنوں سے، اتنی زندگی کی باتیں یاد آ رہی ہیں، تو وہی بیٹھ کے شیئر کرنے کا موقع ہے۔ بیچ بیچ میں آپ لوگوں کو اچھا لگے گا، ہم نے ان کے کلپس نکالے ہیں، کچھ جو چیزیں ہم نے ریکارڈ کی ہوئی ہیں، ان کو بولتا دیکھ کے اتنا دل خوش ہوتا ہے۔ تو آئی تھنک دس از دا بگننگ آف ہیلنگ پروسیس۔ اور کچھ دوستوں نے، میں نے دیکھا کہ اپنی پروفائل پکچرز جو ہیں وہ رحمان صاحب کی پکچرز لگائیں، تو مجھے بہت اچھا لگا، اور میرے خیال ہے ہم یہ کنسرٹڈ ایفرٹ کر لیتے ہیں۔ میری سجیشن تو یہ ہے کہ ہم 10 days کے لیے ہم سارے اگر اپنی پروفائل پکچرز رحمان صاحب کی لگا لیں، تو ایک تھوڑا ہم جو ایک ان کا سٹیچر ہے اس کے حساب سے ان کو خداحافظ کہنا چاہیے، اور فزیکلی تو اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو نیٹ ہی ہمارا پلیٹ فارم ہے۔ سو تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ میں آپ سب کو یہ کہوں گی کہ اپنی اپنی بات انفارملی کیجیے گا، لیکن میں فرحت اللہ بابر صاحب سے شروع کرنا چاہتی ہوں۔ ہم میں سے سینئر ہیں اور رحمان صاحب کو بہت زیادہ کلوزلی جانتے ہیں۔ ویسے تو ہر ایک کو لگتا ہے کہ ہم ہی سب سے زیادہ لاڈلے تھے ان کے اور ہم ہی سب سے زیادہ قریب تھے ان کے، لیکن پھر بھی آئی تھنک آپ شروع کیجیے۔ شکریہ جی، شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ایسے اکٹھ کا اہتمام کیا ہے کہ رحمان صاحب کے دوستوں کو، ان کے شناساؤں کو ایک پلیٹ فارم پہ لیا ہو تاکہ ذرا ان کی یادیں شیئر کر کے، جیسے آپ نے کہا، اس غم کو، ان کی وفات کے غم کو تھوڑا سا ہلکا کر دیں۔ دیکھیے، رحمان صاحب آپ سب جانتے ہیں ایک غیر معمولی شخصیت تھے، اور غیر معمولی شخصیت، ابھی فوزی آپ نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے۔ یہ دراصل جو غیر معمولی شخصیت ہوتی ہے اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں آئے، وہ نزدیک ہو یا دور ہو، وہ یہ سمجھتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ میں اس شخص کے بہت سب سے زیادہ قریب ہوں، اینڈ ہز ریلیونس فار می is more than his relevance to anybody else۔ تو یہ ایک بڑے شخصیت کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی اور ان کا، رحمان صاحب کی اور جو کنٹریبیوشنز ہیں ان کا ذکر نہ بھی کیا جائے، ایون دین صرف اس خصوصیت کی وجہ سے وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں۔ دیکھیے جی، ان کی جو آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، ان کی جو ایک بڑی خصوصیت تھی، میں نے یہ دیکھا کہ وہ بالکل اپنا علم، اپنا تجربہ، اپنی وزڈم ہر ایک کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اگر آپ نے کبھی کال کیا کہ رحمان صاحب یہ ایشو ہے، اس پر کیا کیا آپ کا تبصرہ ہے یا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو جو بھی ان کو یاد ہوتا تھا بتا دیتے تھے، اور اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو تھوڑی دیر بعد آپ کو دوبارہ کال کر کے اپنا ریکارڈ کنسلٹ کر کے پھر آپ کو بتاتے کہ بھائی دیکھو اس طرح ہے، اس میں یہ بات بھی ہے، وہ بات بھی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا کہ اپنا علم، تجربہ، دانائی سب کے ساتھ شیئر کرنا، یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ ہمارا ایک ایٹیچیوڈ ہے انسان کا بائی اینڈ لارج، اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں اسے اپنے پاس ہی رکھوں تاکہ میں ایک انڈسپینسیبل شخصیت کے طور پہ ابھروں۔ اور وہ کہتے ہیں نا فرینچ میں، après moi le déluge، میرے بعد بے شک طوفان آ جائے، میرے بعد سیلاب آ جائے، لیکن جو میرے پاس ہے میں ہی اسے استعمال کروں۔ تو یہ جو رحمان صاحب کی جو خصوصیت تھی نا، اٹ واز کنٹرری ٹو دس، وہ شیئر کرتے تھے۔ اور اگر آپ دیکھیں
میں آئی واز ریئلی اسٹرک کہ اپنی وفات سے 4 دن پہلے جو ان کا آرٹیکل چھپا ہے اس میں ایک بڑا ٹیلنگ سینٹینس ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ون بیکمز richer and certainly not poorer by sharing one's wisdom with the less fortunate human beings. یہ آپ دیکھیے، میرا خیال ہے 8 تاریخ کے ڈان میں چھپا ہے یہ، اور آخری میں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی زیادہ رچ ہو جاتا ہے، غریب نہیں ہوگا، مفلس نہیں ہوگا اگر وہ اپنا تجربہ، اپنا علم دوسروں کے ساتھ شیئر کرے. تو ایک تو یہ ان کی بہت ہی بڑی خصوصیت تھی، بہت بڑا دل، بہت بڑا دل. جی ہاں، بہت بڑا دل. دوسرا یہ جی کہ وہ جو وہ کہتے تھے he meant what he said and he said what he meant. یہ جو ڈائبولیکل ہوتا ہے کہ کہو کچھ اور مطلب کچھ اور ہو، یہ ان میں بالکل نہیں تھا. میرا تو رحمان صاحب کے ساتھ جو تعلق ہوا وہ 1987-88 سے ہوا، جب میں فرنٹیئر پوسٹ اخبار پشاور کا مینیجنگ ایڈیٹر تھا، اور رحمان صاحب جو تھے وہ لاہور میں ویو پوائنٹ میں بھی تھے. اور تو رحمان صاحب ہمارے اخبار کے لیے لکھا کرتے تھے، اور چونکہ ان دنوں جو فوجی ڈکٹیٹرشپ تھی وہ رحمان صاحب کو ٹارگٹ کی ہوئی تھی، تو وہ ہمارے لیے اپنے بیٹے کے نام سے، اشر رحمان کے نام سے کالم لکھتے تھے، اور بڑے بڑے کڑاکے دار قسم کے کالم لکھتے تھے وہ. اور جب بھی ہم نے کوئی مشکل ہوئی، کوئی مشورہ مانگا، تو انہوں نے بڑے خلوص کے ساتھ، مثلا ہمیں یہ پرابلم پیش آئی کہ ایسا لگتا تھا کہ فرنٹیئر پوسٹ کو نشانے پر ہے اور وہ بند ہو جائے گا، تو مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. تو رحمان صاحب سے جب بات ہوئی تو رحمان صاحب نے کہا کہ دیکھو، اخبار بند کرنا اتنا تو آسان نہ ہو، لیکن ذرا یہ خیال کرو کہ جس پرنٹر سے آپ چھپواتے ہو وہ پرنٹر تو کوئی عام پرنٹر ہوگا، وہ تو حکومت کا دباؤ برداشت نہیں کر سکے گا. تو آپ کے اخبار کے بند ہونے کا جو ایک بڑا راستہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کے پرنٹر پر دباؤ آ جائے گا، پرنٹر کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکو گے اور آپ کا پرچہ نہیں چھپے گا. تو اس پر ذرا غور کر لیں. ہم نے کہا کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھو، یہ جو ویو پوائنٹ ہے ان کا اپنا پرنٹنگ پریس ہے، تو مظہر علی خان صاحب سے بات کر لیں، ذرا ان سے مل لیں. میں پھر مظہر علی خان صاحب سے ملا، ہم نے بات کی، بٹ his advice was very telling. ہم وہ جو خطرہ تھا وہ تو باوجود ٹل گیا بعد میں، لیکن بڑی پتے کی بات انہوں نے کی کہ دیکھو، اخبار بند کرنا ویسے تو شاید آسان نہ ہو، لیکن پرنٹر کے ذریعے کوئی کسی وقت بھی یہ ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد سے میرا ان کے ساتھ تعلق جو تھا وہ ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر سال مزید گہرا ہوتا گیا. اور پھر جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ آئی تو میں افیشل سپیچ رائٹر تھا، اور رحمان صاحب جو تھے پاکستان ٹائمز کے چیف ایڈیٹر. اور میں بتاؤں آپ کو جی what impressed me most کہ اس وقت تک جو پاکستان ٹائمز تھا وہ تو ایک افیشل ماؤتھ پیس تھا، افیشل آرگن تھا، اور یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ پاکستان ٹائمز حکومت وقت کے خلاف کوئی بات لکھے، کوئی لکھے. لیکن رحمان صاحب اور اپنا عزیز صدیقی صاحب نے اس اخبار کو صحیح معنوں میں ایک انڈیپینڈنٹ اخبار بنایا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو پر بھی جہاں تنقید ان کی نظر میں جائز تھی، بڑی سخت تنقید کرتے تھے. اور اچھا، مجھے آپ کی بات سے یاد آ رہا ہے کہ جو ہمیں بھی بڑی انہوں نے قصے سنائے ہوئے، جو سینسرشپ کے دور میں جس تیزی کے ساتھ اور جس اسٹریٹجی کے ساتھ اپنی بات کو پہنچانا. اگر آپ اجازت دیں تو چھوٹا سا ایک کلپ دکھانا چاہیں گے جس میں انہوں نے یہی جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ تھوڑا سا خود سے ہمیں سمجھا ہے. اور شروع میں ایک صاحب کی بات کر رہے ہیں جس کو پکڑ کے لے گئے تھے، جس طرح یہ اٹھا کے لے جاتے تھے. ذرا سا اگر سینسرشپ والا چلانا. میں بتا دیا سارا کہ میں وہاں لیکچرر تھا، وہاں یہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ڈاکٹر کو بنے. اچھا. تو اس نے کہا میں ڈاکٹر بنا ہی نہیں. کہتے بکواس کرتے ہیں، ختم. اچھا. پھر دوبارہ. اچھا. پھر وہیں سے. اچھا. پھر
तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा, उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं बना डॉक्टर। तो 3-4 दिन के बाद उनको ये एहसास हुआ कि हम गलत आदमी पकड़ रहे हैं। They were looking for one Dr. मोहम्मद अमीन। जी। चूंकि ये इनके बारे में ख्याल था कि ये है ही खराब आदमी, उनके नजर से उनको पकड़, 4 दिन बाद पता लग गया उनको कि ये हम गलत आदमी ले आए। खैर हम लोगों ने पता किया कि अगर गलत आदमी को ले गए हैं आप तो आप छोड़ दें, कहते इतना आसान नहीं। यानी ये तो मान लिया कि हमारी गलती है, लेकिन हम छोड़े कैसे? आई थिंक दे केप्ट हिम फॉर 40 days। अच्छा, तो छोड़े कैसे? वो कागजी कार्रवाई। हाँ भाई, वो अपनी गलती तस्लीम करनी पड़ती है। तो उसको भी 20-25 दिन रगड़ते रहे अबीब को, बेचारे को। उसको फिर 25 दिन के बाद छोड़ा। तो इसलिए कई इस तरह के वाक़यात होते हैं। हो गया था कि खाली जगह, हाँ छोड़ दो, तो लोग समझ जाते थे सुर्खी रह गई बाकी, और 2 इंच जगह खाली है। तो वो कहा नहीं, ये नहीं होगा, आप खाली जगह नहीं छोड़ सकते। तो मैं कराची गया, कराची में इंफॉर्मेशन वाले उनका भी आप क्या फिक्र करते, क्यों आप क्या बात करते हैं? ये वो मुसावात के ऊपर लिखा जाता है ना कि वो फिरौन के बारे में आयत, उनका वो सेंसर करती है। नहीं, हदीस और आयत सब सेंसर किया है। और अबुल कलाम आजाद का एक बहुत मशहूर तकरीर है, मकाला है इमाम हुसैन पर। अच्छा जी, वो अखबार में कहा कि वो छाप देते को नहीं, ये नहीं छाप सकते, यानी ये तो तो इट वाज वेरी एक्साइटिंग आल्सो कि किस तरीके से इन तमाम पाबंदियों के बावजूद अपनी बात किसी न किसी निकाली जाए। अच्छा, हमारे दोस्त अमीन मुगल साहब फॉरेन पेज किया करते थे, तो निकारागुआ की खबरें बड़ी छापते थे। अच्छा, एनालिसिस बहुत करते थे कि निकारागुआ में ये हो रहा है और फौजियों का ये कर रहे हैं और वो डेमोक्रेटिक मूवमेंट में ये हो रहा है और लोगों के साथ ये हो रहा है। गुप्ता दर हदीस दोस्त था, तो वो भी बंद हो गया। उन्होंने कहा भाई इसमें इसका कोई ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है। नहीं, सारे पता कि आप निकारागुआ की और अल सल्वाडोर की और बात करते हैं, ये हमें पता है। क्यों करते हैं? उसी जमाने में अल्लामा इकबाल का एक शेर भी सेंसर हुआ, वो अगरचे बुत है जमात के आस्तीनों में, मुझे हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह उनके जमात इस्लामी के खिलाफ है, हमें पता है। इकबाल ने जब जमात इस्लामी का वजूद भी नहीं था उस वक्त का शेर, वो भी सेंसर नहीं। वो तो आपने वो लतीफा सुना होगा कि पाकिस्तान के जो बाएं बाजू के ताल्लुक रखने वाले लोग थे, उन पर ये इल्जाम था कि स्पेन से मुसलमानों को निकलवाया इन्होंने। हमारे ऐसे भी दानिश्वर इस मुल्क में मुक्तदर हुए हैं। तो ये तो कहना है कि भाई हमारे मुस्लिम लीग के लिए रियासत थे, उन्होंने कहा कि बाद आ जाओ, नहीं वरना हम हमारा वही हशर करेंगे जो हलाकू खान ने किया। तो उन्होंने कहा कि भाई वो उसका कोई ताल्लुक नहीं था मुस्लिम लीग से, वो मुसलमान भी नहीं था। बहुत शुक्रिया फॉर दिस क्लिप। एतजाज, आपको वेलकम करते हैं हम अपनी नशिस्त में। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बाकी साथी भी आप जानते ही होंगे। आपको हमारी आवाज आ रही है? एतजाज एहसन साहब जी, आप अभी म्यूट हैं, मगर मैं आपको वेलकम करना चाह रही थी। और अभी फरतुल्लाह बाबर साहब ने कुछ कमेंट्स दिए। हम बहुत इनफॉर्मल बातचीत कर रहे हैं रहमान साहब के बारे में, अपना दिल हल्का करने के लिए, उनकी यादें, उनकी बातें। तो हमने यही कहा कि आज ये कोई स्पीचेस नहीं, आज सिर्फ ऐसे गपशप करेंगे उनके बारे में, उनको याद करेंगे। सो मैं एतजाज आपसे चाहूंगी कि अगर आप कुछ कहना चाहें। एक हमने उनके बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसमें आपके बहुत अच्छे से कमेंट्स थे जब आप उनको इनवाइट करके पाकिस्तान टाइम्स लेकर आए थे एज चीफ एडिटर। तो कोई भी आप उनकी बात करना चाहें, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को और आप अपने कमेंट्स जो भी आप बात करना चाहें। आपको अनम्यूट करने में अगर दिक्कत हो तो हम थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं।
اچھا آپ ہاں ہو گیا ویری گڈ جی 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 ہاں اتنے ہوشیار ہم ہو گئے ویری گڈ بہرحال آئی تھنک ایک تو میرا خیال ہے آپ نے بڑا اچھا کیا اور میں نے جب آیا ہوں آپ کے پاس اس محفل میں شامل ہوا ہوں تو بڑا اچھا ایک دم چہرہ جو رحمان صاحب کا بالکل ایسے ہی جس طرح زندہ ہے اور بات کر رہے ہیں تو اصل میں بات رحمان صاحب جیسے شخص کی کوئی تعزیت نہیں ہونی چاہیے سیلیبریشن آف ہز لائف ہی ہونی چاہیے بہت اچھا کہا بہت اور اچھا یہ کانسیپٹ جو ساؤتھ افریکنز نے دیا ہے دنیا کو وہ بہت اچھا کانسیپٹ ہے کہ ایسا بندہ جب چلا گیا جانا تو انہوں نے تھا now he was in his 90s تو we can't keep him with us, we can't remain with him all the time تو ایک دن جانا ہی ہوتا ہے بٹ ایک تو الحمدللہ ایج کچھ ایسا عصر حاضر میں یہ ممکن ہے کہ بہت سی باتیں ٹیکنالوجی کے ذریعے ریکارڈ کی جا سکے اور ان کو محفوظ رکھا جا سکے اور جس ایسا موقع جس طرح آیا ہے اس میں وہ چل سکیں اب وہ جو ایک چیز آپ نے نوٹ فرمائی ہوگی رحمان صاحب کی گفتگو جو ابھی چل رہی تھی جس کو میں نے تھوڑا سا سنا کہ آپ کی حصے مزاح جو تھی وہ بہت ہی باریک تھی بہت باریک تھی بہت حساس تھی اور بڑی بے ساختہ تھی جس طرح کی باتیں وہ سنایا کرتے تھے اور جس طرح کے قصے اور ایسے معاملات کو بڑے سنجیدہ معاملات میں بھی وہ ایک غیر سنجیدہ سا رویہ لا کے بڑی ٹینشن کو ٹینس ماحول کو بھی ایک دم پگھلا دیتے تھے اور یہ ان کی بڑی صلاحیت تھی پھر ان کی صلاحیت یہ تھی کہ بیک وقت براڈسٹ پاسبل جو کینوس ہے اس پہ بھی تصویر کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی اسمالسٹ ڈیٹیل کو بھی دیکھ رہے ہیں اور جو اس کی چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل جو ہے کوئی ایک کونے میں اس براڈ بڑے کینوس میں ایک کوئی بلیک یا ریڈ اسپاٹ ہے ڈاٹ ہے آپ اس کو بھی دیکھ کے اور اس کا بھی تجزیہ آف دی پارٹ ان دی ہول اینڈ دا ہول ان دا پارٹ یہ ان کو بیک وقت محسوس بھی کرنا ان کا احساس بھی ہونا اور ان کے بارے میں ایک بڑا معروضی تجزیہ بھی ان کا ہونا یہ کر لینا یہ رحمان صاحب کا ایک خاص ملکہ تھا اور رحمان صاحب کو شاید یہ اس زمانے میں ملا جب وہ ایڈیٹر رہے تھے اور ایڈیٹر کے جو لمبا عرصہ ہوتا ہے مجھے یاد ہے مجھے رحمان صاحب نے ایک دفعہ کہا میں ولایت سے تازہ آیا ہوا تھا تو آپ ایڈیٹر تھے پاکستان ٹائمز میں تو مجھے انہوں نے بلایا وہ فون کیا بلایا میں گیا کہنے لگے کیا وکالت کرو گے کہ یہ ادھر کوئی جاب تمہارے لیے کریں کچھ میں نے کہا رحمان صاحب میں تو وکالت ہی کر کے آیا ہوں یہی ارادہ ہے وکالت کرنے کا تو کہنے لگے پھر کوئی نہ کوئی مضمون تو لکھ لیا کرو اور لکھ دیا کرو اور کوئی ٹاپک تھا اس وقت زمانے میں یہ ہو رہا تھا کہ الیکشنز پہلے ہو کہ احتساب پہلے ہو اس کا یہ بحث چل رہی تھی تو مجھے کہنے لگے کہ کوئی اس موضوع پہ کچھ آپ لکھ دو اب میں بتانے گیا جو چاہ رہا ہوں کہ میں لکھ کے گیا اپنا بڑا کیمبرج کا گریجویٹ گریز ان کا بیرسٹر اور بڑی اچھی انگریزی لکھ کے اپنے تئیں اور انگریزی خیر میرا خیال ہے پھر بھی اچھی ہی تھی پر پہلے صفحے پہ رحمان صاحب نے 25 اسپیلنگ مسٹیکس اور گرامیٹیکل مسٹیکس فل سٹاپ نہیں ہے کوما نہیں ہے جو میرے سے بالکل میں اگنور کیے بیٹھا تھا
मैं बोल तो सकता था, पर वो लिखने के लिए ये बारीक बीनी जो उनको थी वो एडिटर होने से मिली थी, जिनका उनको बड़ा फायदा होता था। और एक उनका मलिका था, और लोगों में बैठकर जब वो सोचते थे और या बोलते थे या कोई इस्लाह किसी की करते थे तो वो बड़ी मौजू इस्लाह होती थी, क्योंकि रहमान साहब दोस्त भी थे, एक इंटेलेक्चुअल भी थे, पर साथ साथ मैं समझता हूँ एक उस्ताद भी थे। उन्होंने जिस जिस किस्म के लोगों को जर्नलिज्म और मजमून निगारी और फिर खबर निगारी, रिपोर्टिंग, ये जितने लोगों को सिखाया है और बड़े सब्र के साथ सिखाया है, बड़े मतलब है दिलचस्पी के साथ सिखाया है। कोई ये नहीं कि किसी की दिल आजारी नहीं होने दी। मेरी 25 अगलात उन्होंने निकाली, पर मेरी दिल आजारी नहीं हुई किसी एक बात पे भी। वो फिर समझाते रहे, बताते रहे, तो उससे मुझे वैसे इतना फायदा हुआ उस एक सफ़ा उनके पढ़ने से कि मैं शायद उसके बाद उन वकुला में बिल्कुल शामिल हो गया जिनकी इमला के बाद जो इस्लाह होती थी वो कम तरीन होती थी। वो एक सफ़ा जो रहमान साहब ने मेरा देखा तो मुझे एकदम महसूस हुआ, एहसास हुआ कि कितनी इनएडिक्वेसी थी मेरी उस तहरीर में, जिसमें जैसे मैंने अर्ज किया अंग्रेजी की गलती नहीं थी, पर वो कैपिटल जहाँ होना चाहिए था वहाँ कैपिटल नहीं था, कॉमा जहाँ आ जाना चाहिए था वहाँ कॉमा नहीं था। तो रहमान साहब ने और बड़ी शफकत के साथ, और फिर वो मजमून छाप भी दिया। जब छप गया तो मैंने कहा ये तो आपके नाम से छपना चाहिए था रहमान साहब। कहने लगे अगर हम ऐसे करने लगे तो फिर सारा अखबार ही हमारे नाम से छपेगा। हर मजमून में वो अगलात निकालते थे, इस्लाह करते थे। तो बहुत शफीक, बहुत प्यार करने वाले। अब किस किस तौर और तर्ज से उनको याद किया जाए मैं भी आगे बढ़ाऊंगा जब कॉन्वर्सेशन आगे चलेगी। जी जरूर। और हम लोग कल भी कुछ दोस्त बैठे थे तो यही बात कर रहे थे कि जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको लगता है वो सबसे करीब है रहमान साहब की, उसी फैमिली के जो मेरी जनरेशन है वो लगता है हम सबसे करीब है, और जो बच्चे हैं उनको लगता है कि वो ही उनके दोस्त हैं। ये अक्रॉस जनरेशंस इस तरह उनकी शफकत की वजह से ही इतने ज्यादा कनेक्टेड, वो स्ट्रांगली कनेक्टेड होते थे। तो एक हमने आप में से कई लोग शामिल हुए थे, एक हमने उनका बड़ा ट्रिब्यूट किया था इस्लामाबाद में 2011 में। मुझे फरतुल्लाह बाबर साहब का तो याद है, रफीक आप भी वहां थे, जफर आप भी वहां थे। तो उसमें से एक आध हमने क्लिप सा लिया था। हमने कहा यहाँ पर सलीमा आज नहीं आ पाई, उनका बहुत दिल चाह रहा था मगर बहुत ज्यादा वो थकी हुई थी, तो हम छोटा सा कमेंट जो उस ट्रिब्यूट के मौके पे मेहरगढ़ ने ऑर्गेनाइज किया था, तो अगर आप दिखाइए वो सलीमा का क्लिप। So Rahman Sahab, it's not that you are our leader. Your genius is that you see in each one of us the possibility, no, the probability of leadership. So, you make us believe, as Faiz said, यहाँ पर्वत पर्वत हीरे हैं, यहाँ सागर सागर मोती हैं. Thank you, Rahman Sahab, for believing in us. And because we also know, उठो अब तब खाली हाथों को उस रंग से बुलावे आते हैं. बस अब कुछ और कहने की गुंजाइश नहीं है. बहुत खूबसूरती के साथ सिर्फ अपनी नहीं सलीमा, आपने हम सबके जज्बात की अक्कासी भी की है. अब मैं चाहूंगी कि यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम खत्म करें, लेकिन हमारा जो सिलसिला है रहमान साहब की अप्रोच को आगे फैलाने का और उनके पैगाम को आगे ले जाने का, खासतौर पे अपने यूथ में, वो सिलसिला भरपूर तरीके से जारी रहेगा. अग्री? थैंक यू फॉर दिस क्लिप. कृष्णा, मैं आपको वेलकम करना चाहती हूँ. कृष्णा कुमारी हमारे साथ है
اور رحمان صاحب کے کچھ فیملی ممبرز ہیں وہ ابھی انہوں نے کیمرہ نہیں آن کیا, لیکن آئی جسٹ وانٹ ٹو تھینک یو. کل بھی آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن مجھے بہت اچھی لگی, سب نے دل کھول کے باتیں کی. ہیلو, السلام علیکم, تھینک یو فار کمنگ. اچھا, اور میں چاہ رہی تھی جو چھوٹے بچے تھے سب, کل ان کو بھی آپ بے شک بلا لیجیے گا, تاکہ وہ بہت اچھا لگا تھا کل, ان کی پارٹیسپیشن بہت اچھی لگی تھی. اچھا جی, میں اب ریکویسٹ کروں گی, اگر اجاز گل صاحب آپ ہمارے بڑے ہیں, آپ ہمارے کلچر کے ریپرزینٹیو ہیں, اور مجھے تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے رحمان صاحب کے اتنے پرتے, اتنے ڈیمینشنز ہیں, اور وہ ہر ڈیمینشن کی انسائکلوپیڈیا. تو فلم ریویوز کا دور ہو, چاہے وہ جو آپ نے اپنے آپ کو ان میوٹ کرنا ہے بھی, نیفٹیک میں تھوڑی دیر جوائن کیا, وہ سنیما رسالہ جو نکالا, کچھ بھی آپ جو بھی آپ کی یاد ہے آپ شیئر کیجیے. آپ ان میوٹ کریں گے اپنے آپ کو. آپ اجازت دیں تو میں اگر کسی اور سے پہلے کر لوں. ظفر آپ اگر شروع کرنا چاہیں بات آگے. ہاں چلے, ان کا بھی ویسے ان میوٹ ہو گیا. جی ہو گیا, آواز آ ان رہی میوٹ ہو گیا جی. جی میرا اپنا ڈاکٹر فوزیہ رحمان صاحب سے بہت مختصر تعلق رہا, رابطہ رہا, لیکن وہ میرے لیے پریولیج ہے. جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں 70s میں اسٹیٹ فلم اتھارٹی میں تھا اسلم اظہر صاحب کے ساتھ, اور رحمان صاحب جو ہیں وہ نیفڈیک میں تھے, اور نیفڈیک سنیما دا ورلڈ اوور میگزین جو ہے سنیما کا نیفڈیک کا, وہ اس کے ایڈیٹر تھے وہ. تو میں جب امریکہ سے پڑھ کے واپس آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم اپنا میگزین کے لیے لکھنا شروع کرو, اور پھر میں نے لکھنا شروع کیا, اور میں لکھتا رہا تا وقت کہ وہ میگزین بند ہو گیا. اور بہت شفیق تھے, یہ اپنا ہمارے دوستوں نے کہا ہے آج, میں آئی کوڈنٹ ایگری مور ود دیٹ کہ وہ کتنے شفیق تھے, وہ دوست تھے, مہربان تھے وہ. اور پھر پاکستان انڈیا پیس اینڈ فرینڈشپ فورم جو ہے اس کے تحت ہم اپنا انڈیا گئے 2011 میں. تو ڈیلیگیشن جو ہے وہ رحمان صاحب ہی لیڈ کر رہے تھے, اور میں انڈیا تو جا چکا تھا بہت دفعہ, لیکن بائی روڈ بائی ٹرین جانے کا یہ پہلا موقع ملا. اور وہ ہمارے ساتھ ہی رہے, اور مسلسل ہمارے پاس آ جاتے تھے, اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے, خیال رکھتے تھے بہت. چنانچہ میزبان بھی بہت اچھے تھے. پاکستانی فلمیں جو ہیں 70s میں وہ ہمارا عروج کا دور تھا. وی میڈ اباؤٹ 111 فلمیں ہم نے بنائیں, اور 8 اسٹوڈیوز تھے, اور 700 سنیما تھے اس وقت. اور نیفڈیک کا یہ میگزین جو ہے جو رحمان صاحب چلا رہے تھے, بجا طور پہ اس نے اس کو ریپرزینٹ کیا, لیکن اس میں جیسے میں نے بتایا سنیما دا ورلڈ اوور, باہر کی خبریں جو ہیں فلم کی وہ بھی اس میں شامل کرتے تھے, اور کلر فوٹوگرافس بھی ہوا کرتی تھیں اس میں. چنانچہ میں نے وقت گزارا رحمان صاحب کے ساتھ, وہ بہت قیمتی وقت تھا میرا, اور مجھے اس پہ فخر ہے بہت. بہت شکریہ, بہت شکریہ. کرشنا آپ کو جلدی تو نہیں ہے؟ اگر اچھا, ظفر آپ کی طرف ہم آتے ہیں. بہت شکریہ فوزیہ, آپ نے بڑا اچھا اہتمام کیا کہ ہم اپنی باتیں یادیں شیئر کر سکیں. کل بھی بڑی اچھی باتیں ہوئیں. اچھا, میں آج کیونکہ جمعرات ہے اور ڈان میں ان کا کالم ہر جمعرات کو چھپتا تھا, اور آج میں اخبار نہیں پڑھ سکا کیونکہ آج کالم ان کے بارے میں چھپا ہوا ہے. رحمان صاحب کے جو وہ پرلز آف وزڈم ہوتے تھے وہ میں نے مس کیے, اور ابھی تو یہ پہلی چیز ہے جو آج میں نے شدت سے مس کی, ورنہ ہر ہفتے ان کا جو کالم ہوتا تھا اس میں جو بھی موضوع ہوتا تھا وہ اس پہ بڑی بھرپور تحریر ہوتی تھی, آرگیومنٹ ہوتا تھا. اچھا, میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ میرا تعلق آئی رحمان صاحب سے زمانہ طالب علمی میں بنا جب میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا. مجھے دن بھی یاد ہے, 21 فروری 1985 مجھے فیض احمد فیض اسکالرشپ ملا سوسائٹی فار ایڈوانسمنٹ آف ہائر ایجوکیشن ساہی کی طرف سے,
اور وہ دن آج کا دن مثلاً ان کی زندگی میں سارا سفر میں ان کی شفقت بھی رہی, محبت بھی رہی, جرنلزم کے دن ہو, ہیومن رائٹس ایکٹیویزم کے دن ہو, پارلیمنٹ اور کانسٹیٹیوشن اور فیڈرلزم کا ہمارا بڑا مشترکہ پیشن تھا. اور جس موضوع پہ بھی بات کریں, رحمان صاحب کے پاس ایک ذخیرہ ہوتا تھا معلومات کا, اور بڑے پیار سے وہ اگر کہیں پہ ہماری گیند وائڈ ہوتی تھی تو وہ سمجھا دیتے تھے, اس انداز میں نہیں کہ وہ ڈانٹ رہے ہیں یا کچھ, بلکہ بڑے پیار سے کہ حقائق کو اس انداز سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک ہمارا ایڈیم ہے کو ہمالیہ والا, کہ ان میں چٹان جیسا عزم تھا, ان کے سرپرستی میں کئی چشمے پھوٹے, پاکستان میں سیویلٹی کے, رول آف لاء کے, اسٹرگل کے. اور میں مانتا ہوں اعتزاز صاحب نے جو کہا, ٹو بی آنیسٹ ہی لیوڈ سچ اے ونڈرفل لائف, کہ جو تہذیب میں آئیکونز ہوتے ہیں نا وہ چلے جاتے ہیں. جس طرح فیض کی شاعری ہم آج بھی گنگناتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم رحمان صاحب کی باتیں زندگی میں جہاں بھی کوئی موڑ آئیں گے, مشکل لمحے آئیں گے, ان کی فکر بھی, ان کی باتیں بھی, I will request کہ کوئی اگر دوست ان کا کام, انہوں نے بڑی اچھی کتابیں ہیں, مجھے یاد ہے MRD کی تحریک پہ جب میں تھیسس کر رہا تھا تو اس وقت ان کے کالمز کی ایک مجموعہ تھا جس میں اس دور کے بڑے کالمز, آپ نے بھی اس ٹریبیوٹ کے موقع پہ ایک بک چھاپی تھی, وہ تنویر جہاں نے, تنویر نے وہ پٹ ٹوگیدر کی تھی. جنا ایز اے پارلیمنٹیرین, بڑی اتھینٹک کتاب, اور بہت کچھ. تو میرا خیال ہے دیٹ ول بی اے سروس کہ اگر ایک ڈیڈیکیٹڈ ویب سائٹ بنائی جا سکے جہاں پہ یہ ساری تحریریں, گفتگو جو بھی میسر ہو, کیونکہ نئی نسل تو اس میڈیم کو یوز کرتی ہے. ہم جیسے بوڑھوں کے لیے آپ کوئی کتاب بھی چھاپ دیں گے تو وہ بھی ایک یادگار ہوگی. لیکن I have so many reasons to celebrate رحمان صاحب. شکریہ ہماری زندگیوں میں وہ روشنی کرنے کا جس کو ہم کوشش کریں گے آپ کی طرح تو نہیں, اپنے انداز میں آگے لے کے جانے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی, جیسے آپ نے کہا یہ ایک زمانے میں مہر گڑھ نے یہ پروڈیوس کی تھی, اس میں یہ CDs کا سیٹ تھا. تو اب تو دور بدل گیا ہے, تو میں ملیہ سے ریکویسٹ کروں گی جنہوں نے یہ چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں کہ ان کو اب ڈیجیٹائز جیسے بھی, آئی تھنک یہ ویب سائٹ کا آئیڈیا بڑا اچھا ہے, کوئی کلیکٹیو ایفرٹ اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے تاکہ یہ سب چیزیں ہو جائیں. اور تنویر ابھی آگے بھی بات کریں گی, مگر جو کتاب انہوں نے مجموعہ ان کے کالمز کا کیا, مے بی the next round, the next volume can come out. تھوڑا سا رحمان صاحب کی فیملی پہ ہم اگر بات کر لیں, بھی باقی ساتھی بھی ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے ڈسکشن میں. کل جب ہم بات کر رہے تھے تو ان کی فیملی جو ہے, ان کی وائف نے انٹروڈیوس کرائی تھی, تو آج ہم نے کلپ نکالا ہے جو رحمان صاحب اپنی فیملی انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. تو آئی تھنک وہ جو ابھی فیملی ممبر ساتھ ہیں ہمارے, ان کو بھی اچھا لگے گا. تو ذرا پلے کرتے ہیں جیسے رحمان صاحب نے اپنی فیملی انٹروڈیوس کرائی. رحمان صاحب, آپ سے پولیٹیکل بات چیت تو ہم کرتے رہتے ہیں, آج آپ ہمیں اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں, جس کو بھی آپ کنسیڈر کرتے ہیں کہ آپ کی امیڈیٹ فیملی میں آتا ہے. ہمارا جو کنبہ ہے جسے میری فیملی کہا جا سکتا ہے, یہ آپ بے شک اسپیکر ویو پہ کر لیجئے, جو اسپیکرز ہیں تو آپ کو اچھا نظر آئے گا. صاحب ہیں, ایک ہی ہیں, اور 5 ہمارے بچے ہیں, 3 لڑکے ہیں, 2 بچیاں ہیں. جو ہمارے بڑے صاحبزادے ہیں وہ ملک سے باہر اپنی قسمت آزماتے ہیں, ان کی بیوی ان کے ساتھ ہیں, اور ایک پیارا سا بیٹا بھی ہے. تو ایک پوتا ہم سے دور رہتا ہے, اور 2 بیٹے یہ یہاں پہ ہیں. ان میں سے ایک ہمارے ساتھ رہتے ہیں, جن کے یہ 2 پھول یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. جی 11 سال پرانی ہے, یاد رکھیے گا. یہ تو سبھی ہیں, لیکن یہ چونکہ
ऐसे जालिम हैं जो कि सवार हैं, तो मुझे जिंदगी बड़ी कायम रहती है। और इनके जो वालिद हैं वो जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़ ऑन संडे को एडिट करते हैं, अशर रहमान। बहुत सीरियस आदमी है, बहुत मुझे बड़ी खुशी है कि वो जर्नलिज्म में उनका नाम है और वो अच्छा लिखते हैं। फिर हमारी बेटी है जो आजकल कराची में है और उन्होंने अपनी हिम्मत से खासी तालीम हासिल की, टेक्सटाइल डिज़ाइन में डिप्लोमा लिया मॉस्को की बड़ी मशहूर इंस्टीट्यूट से, लेकिन अब वो फ़िलहाल अपने बच्चों को पाल रही हैं। उनसे छोटे जो हैं अहमद रहमान साहब हैं, जो कि बहुत से काम करते हैं और फिल्में भी बनाते हैं और डिज़ाइनिंग भी करते हैं और अच्छे डिज़ाइनर हैं। और सबसे छोटी जो हैं वो अमरीन, वो भी कराची में रहती हैं और वकील हैं और कुछ अरसे उन्होंने ह्यूमन राइट्स का काम किया, अब भी शायद उसी से कुछ मुताल्लिक कर रही हैं। तो ये हमारी दुनिया है और हम इसमें बहुत खुश हैं। बहुत अच्छे। अभी एक और क्लिप है जो मैंने सब बच्चों से इनके व्यूज लिए थे, तो कल अशर की बातचीत थोड़ी सी हमने चलाई थी, आज मैं अहमर की थोड़ी सी बातें चलाना चाहती हूँ। और जो हमारे साथ है लाइव फेसबुक पे उनको ये ज्यादा क्लियर नजर आ रहा होगा, लेकिन जो स्पीकर्स हैं, अगर आप गैलरी व्यू से स्पीकर व्यू पे जाएंगे तो आपको फुल स्क्रीन ये नजर आएगा। सो अब अहमर की थोड़ी सी बातचीत, अहमर बता रहे हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा गया। और अगेन मैं आपको रिमाइंड कराऊंगी, जो रहमान साहब के साथ छोटे बच्चे थे हातिम और राबिया, अशर के बच्चे हैं ये, अब जरा बड़े हो गए हैं, उनके कद वद निकल आए, तो अगर वो हमारे साथ हैं तो वो एंजॉय कर रहे होंगे, उन्होंने अपना वीडियो नहीं खोला हुआ है, कल वो हमारे साथ ही थे। तो अब अशर की थोड़ी बातचीत सुनते हैं। अहमर आपके सारे बहन, सॉरी अहमर की बातचीत था। वो कहते हैं कि आपकी फ्रैंकनेस जो है आपके अब्बा से सबसे ज्यादा है, तो आप मुझे ये बताओ कि ये इस वजह से है कि आप रिस्क ले लेते हो या इस वजह से है कि वाकई आपका बाकी बहन भाई जो हमसे बड़े थे उनको देखा उस जमाने में जब वो ज्यादा रोब रखते थे। दूसरी बात ये थी कि मैं क्योंकि नीचे बहुत खेलता रहा और मुझे जो चीज बड़े भाई करते थे कि अब्बा किताबें पढ़ रही हैं तो मुझे उनको भी किताबें पढ़नी है, तो मुझे लगता था कि ये जो अब्बा कर रहे हैं और ये सब लोग कर रहे हैं मुझे वो नहीं करना, मुझे अपना कुछ करना है, जो ये मेरे अंदर बाद में भी बात रही। और कई लोग मुझे कहते भी थे कि जी अब्बी जैसा कोई नहीं हुआ, अब्बी जैसा कोई नहीं हुआ इनमें से। तो मुझे होता था कि ये क्या बात हुई, अब्बी जैसा कोई नहीं हुआ, अब्बी होंगी अपनी जगह पे, मैं अपनी जगह पे अपना खुद हूँ, यानी कि जो भी मैं हूँ उस जमाने में मैं सोचता था ये, और मैं बन के दिखाऊंगा इनको सबको कुछ ना कुछ अपने लिहाज से। और तो मुझे ये था कि इनसे जो बात पूछें उनका जवाब इनके पास जरूर होता है, यानी कि ऑक्ट्राई क्या होता है, अगर सिगरेट का पैकेट लेने चले गए तो ऑक्ट्राई क्या होता है, ये रिक्शा जो है इसमें साइलेंसर की आवाज क्यों ज्यादा आती है, गुड्डी उड़ती कैसे है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आर्ट्स हो, कोई एक्टर के बारे में आप बात पूछ रहे हो, इवन ये कि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म जो बनती हैं उनमें जो शर्ट है वो ब्लू या व्हाइट होती है, ये अब्बा ने हमें बताया कि वहाँ व्हाइट शर्ट नहीं पहनते, ब्लू शर्ट पहनते ताकि चौकी ना आए, उनको हर चीज के बारे में। फिर मेरे कुछ पुराने ऐसे वाकयात याद आएंगे, अब्बा से जो मैंने बात पूछी उन्होंने हमेशा बता दी। फिर दूसरी बात मुझे ये लगा कि अब्बा को एक जमाने में ये लगता था कि ये मैं और वो साथ साथ दोनों बराबर के लोग हैं शायद जैसे, तो और ये होता था कि अम्मा भी हमेशा कहती थी कि बच्चों को अपने वालिद से नहीं डरना चाहिए, ये क्या बात है कि ये डरते हैं ये वो, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस से पहले कि तस्वीर भी खींच रही है आका की और भाई की, दोनों भाइयों की, तो यूं है वो अब्बा अगर खींच रहे तो देखने वाला हमेशा कह देता था कि ये जरूर अब्बी ने तस्वीर खींची, या जो उनको दूल्हा भाई कहती थी उनकी जो अम्मी की जो बहनें हैं, तो कि दूल्हा भाई ने तस्वीर खींची होगी कि भाई जो इश्तहारी मुर्जिमों की तरह खड़ी। तो मुझे ये था कि ये नहीं, मुझे इस तरह नहीं होना, तो ये सारी बात थी। फिर उसके बाद कई चीजें ऐसी थी जो मुझे लगा कि वो जानबूझ के चाहते हैं कि हम उनकी उंगली पकड़ के ना चलें,
फैज अमन मेला हो रहा है, वो सबसे पहली रो में बैठे हुए हैं, हम धक्के खा के सबसे पिछली वाली रो में बैठे हुए हैं। तो मुझे कई दफा होता था यार ये क्या बात हुई, सब शुएब हाशमी साहब के बच्चे भी उनके साथ बैठे हुए हैं, उमैर हाशमी साहब के भी बच्चे उनके साथ बैठे हुए हैं, रहमान साहब के बच्चे जो पिछली रो में बैठे हुए हैं, ये क्यों है ऐसा? तो फिर बाद में एक दफा मैं जब एनसीए में जाना चाहता था तो उस जमाने में मैंने उनसे जाके कह दी ये बात कि मैंने कहा जी मैं ये नहीं चाहता कि लोग कहें कि ये रहमान साहब के बेटे हैं, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे अहमद रहमान कहें। तो वो उन बड़े खामोश रहे। फिर बाद में मुझे लगा कि यार ये जो मैंने सारी बात की ये बड़ी फजूल बात है, क्योंकि आई कैन नेवर बी हिम एंड आई कैन नेवर बी लाइक समबडी हु इज हिम, लाइक यानी कि वो मेरे कहने से मुराद ये कि इतना उनमें है जो मुझ में कभी सारी जिंदगी नहीं आ सकता। पूरी डिक्शनरी है वो, पूरी जनरल नॉलेज, एक यूनिवर्सिटी है वो। और इवन उन्होंने हमारी ट्रेनिंग भी इसी तरह की। जब मैं छोटा था तो जूते लेने हम बाटा पे जाते थे, सर्विस या बाटा, हम बाटा पे ज्यादा प्रेफर करते थे जूते लेने। तो हम अंदर चले गए, उसके बाद जूता ले लिया तो उन्होंने कहा अच्छा सॉक्स के पैसे आप ये लीजिए और अंदर जाके खुद खरीद के लाइए। फिर ये कि पर्ल कॉन्टिनेंटल में खाना कैसे खाते हैं और नहारी खाने का तरीका क्या है, और ये भी घर में बैठ के बता रहे होंगे कि जी अगर आपके यानी कि मील्स चल रहे हो तो सबसे पहले यानी कि आप पहली वाली छुरी पकड़ेंगे, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद बड़ी, कॉम्बिनेशन में इस तरह होगा। या इवन ये कि जिस वक्त भी हम बात कर रहे होते तो उसमें कोई ना कोई पढ़ाई लिखाई की बात जरूर होती थी कि सालन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो किसी ने जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मैंने ऐसी पूछ ली कि अब्बू करी क्या होती है, उन्होंने कहा मेरा ख्याल है कि सालन को ही कहते हैं। तो इस तरह की बातें कि वो हमेशा कुछ ना कुछ, अगर लाइट चली गई है लोड शेडिंग में तो ये नहीं है कि हम नीचे जाके यानी कि कुछ खेल रहे हैं या इस तरह कर रहे हैं। हमारी बाकायदा वो होता था कि अब हम जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की यानी कि ट्रांसलेशंस करेंगे कि अनारकली जो है वो मसरूफ तरीन बाजार है, तो किसी ने, मैंने कह दिया अनारकली इज द बिजिएस्ट बाजार इन लाहौर, तो शाबाश बेटे। फिर उसके बाद उन्होंने शायद बड़ी बहन से पूछा था, उन्होंने नहीं कहा, मैंने कह दिया तो बेटे मैंने आपसे पूछा है, फौरन एक रोब भी क्या, और उसके बाद शाबाश भी। मेरे तक आते आते वो थोड़े से उनमें वो मोल्ड हो गए थे शायद थोड़े से, और मेरे लिहाज से शायद, या मैं कहता हूँ शायद भाइयों के साथ लिहाज से ना हो। तो वो मैंने उनके साथ वो बड़ा एंजॉय किया मोमेंट्स। फिर उसके बाद एक बात जो मेरे साथ ये था कि ये इन लोगों की छुट्टियां ज्यादा लंबी होती थी, मेरी छुट्टियां छोटी होती थी। तो मुझे ये होता था कि मुझे होमवर्क खत्म करना है। या मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब ये इनका अम्मा कहती थी कि बच्चों को आप टाइम नहीं देते, बच्चों को आप टाइम नहीं देते, तो मुझे उन्होंने बहुत टाइम दिया। मुझे यानी कि मुझे आज तक फिजिक्स की समझ नहीं आई और हमेशा वो समझाते रहे कि वेलोसिटी ये होती है, एक्सेलरेशन ये होती है, कॉलेज के स्कूल के ज़माने में। और मैथमेटिक्स में फिर कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन रात को बैठ जाते थे 2:30-3 बजे तक हमें बैठ के पढ़ाया उन्होंने। और मैंने जो सबसे ज्यादा जो मिस भी मैंने उनको किया जब जेल चले गए वो, तो मेरी उनके साथ यादें बहुत बनी हैं। थैंक यू वेरी मच। कल हमने अशर की बातें सुनी थी, आज अहमर की सुनी है। कल अहमर हमारे साथ थे और फैमिली के कुछ लोग जो हैं वो आए थे। आपने इनाम का खोल दिया है अभी, उसके थ्रू थे बच्चे वहां पर। यस, हियर यू आर, हेलो। आप छोटे छोटे सब बड़े हो गए हैं, तो आई होप आपको अपने बचपन की तस्वीरें भी इंजॉय कर रहे होंगे। हातिम, खास तौर पे मैं आपके लिए कह रही हूँ। अच्छा कृष्णा, अगर आप आगे कंटिन्यू करो हमारी डिस्कशन को, आपकी भी ढेरों यादें हैं। हाँ, अनम्यूट करना पड़ेगा। थैंक यू फौजिया बाजी। आ रही मेरी आवाज? हाँ। अच्छा, पहले तो इंसानों की अलमबरदार शख्सियत आइए रहमान साहब के अचानक बिछड़ जाने पे पूरा मुल्क सोगवार है। सहाफत से करियर का आगाज करने वाले आइए रहमान साहब ने मार्शल लॉ में भी तकलीफें बर्दाश्त की। इंसानी हकूक कमीशन के फाउंडर मेंबर में शामिल आइए रहमान साहब ने 1987 से जिंदगी के आखिरी लम्हात तक इंसानी हकूक के लिए और इंसानियत के लिए काम किया। और यही वजह है कि आज हारी मजदूर और जो गरीब तबका है वो उनको सबसे ज्यादा याद कर रहे हैं। I really highly appreciate the Mehergarh Initiative of Mehergarh for the tribute paid to him in his life. आप थे ना उस पे, आपको याद है?
बिल्कुल मैं थी और मैं लकी थी कि मैं उस प्रोग्राम में शामिल थी। और मेरी पहली मुलाकात जी बिल्कुल मैं थी, हमारी थरपारकर से काफी लोग थे, वीर जी भी था उसमें। और मेरी पहली मुलाकात रहमान साहब से 2007 में हुई थी। और मैं उन लकी स्टूडेंट में शामिल हूँ जो रहमान साहब हमारी जो मेरी तरह और भी जो स्टूडेंट थे वो उनसे हमने सीखा, और इंसानी हकूक क्या होता है वो हमने सीखा, और हमें तब पता चला कि इंसानी हकूक क्या होता है। ये हमें रहमान मलिक साहब ने सिखाया, क्योंकि 2007 में मेहरगढ़ में उन्होंने हमारी 2 महीने की लीडरशिप ट्रेनिंग थी, उसमें वो आए थे और हमारे साथ वहां रहे 2-3 दिन। खफा हो जाएंगे रहमान साहब, आपने उनको रहमान मलिक कह दिया तो सॉरी, खफा हो जाएंगे, देख रहे हैं वो आपको। सॉरी कोई तो जोड़ होना चाहिए ना कृष्णा, ये तो बहुत ही ज्यादा दूर हो गया। बिल्कुल ये ज्यादा दूर हो गया, सॉरी, क्योंकि अब नहीं, असल में वो हमारे ज्यादा करीब होते हैं ना, तो इसलिए अचानक बन के आ गया। और मुझे याद है आपकी जब ग्रेजुएशन हुई थी मेहरगढ़ से, तो आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह बिल्कुल सर्टिफिकेट भी हमने दिए थे। और उसके बाद तो हमारी अक्सर मुलाकातें होती रहती थी ना, लाहौर में भी, हैदराबाद में कई मुलाकातें हुई, कराची में भी और इस्लामाबाद में भी। मतलब ये रहमान साहब वो इंसानों में से थे जो हर प्रोग्राम में आते थे, और जो भी इंसानी हकूक के हवाले से जो भी प्रोग्राम थे उसमें रहमान साहब जरूर शामिल होते थे। तो हम जैसे लोगों को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और उनके साथ उनके बातें सुनने को मिला, और सीखने को भी काफी चीजें मिली हमें। तो हम खुशकिस्मत हैं कि मैं खुशकिस्मत, स्पेशली मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं उनके स्टूडेंट में शामिल हूँ, और हम हमेशा उनको याद करते रहेंगे। और जो कल रजा साहब की जब मैं स्पीच सुनी थी, सेनेटर रजा रब्बानी साहब की, वो जो कह रहे थे कि उनके जो आर्टिकल्स वगैरह है उनको हम कंपाइल करें बुक की सूरत में, तो मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छा है, मैं भी उसमें अप्रिशिएट करती हूँ। और हम मेहरगढ़ को कहेंगे कि वो इस तरह का उनके बुक लेके आए, और उनपे, क्योंकि हम जैसे और भी जो हमारी न्यू जनरेशन आ रही है उनको भी काफी कुछ उनको सीखने को मिलेगा, और उनके काफी इंसानी हकूक के हवाले से भी, और लीडरशिप के हवाले से भी, और यूथ के हवाले से भी काफी कुछ जो ऐसे आर्टिकल हैं वो हमारी यूथ को और उनको सुनने और सीखने को मिलेगा उनसे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी हमें अम्बरीन ने ज्वाइन किया, वैसे मेरे ख्याल है ज्वाइन पहले से किया हुआ था, आप देख रहे थे शायद, लेकिन अस्सलाम वालेकुम सबको। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई, मैं मेरा बच्चे के स्कूल से लाने के टाइम क्लैश कर रहा था। कोई नहीं, आप इसकी रिकॉर्डिंग बाकी के भी देख लेना आराम से। और अम्बरीन जो है कैम्ब्रिज में होती हैं, रहमान साहब की बेटी हैं, और कल भी हमारे साथ थी। और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज रहमान साहब ने इतनी प्यारी अपनी फैमिली इंट्रोड्यूस कराई, आप सुनना वो जरूर, बड़ा प्यारा इंट्रोडक्शन है। जी अच्छा, मुझे खुशी होगी उनकी फैमिली से मिलके। वैसे तो आपके भी पुराने क्लिप्स पड़े हुए हैं, बस मैंने जी। अच्छा, और बच्चों के भी लगाए छोटे छोटे होते हुए। अच्छा रफीक, अगर आप अनम्यूट करें तो मे बी यू कैन रिमेम्बर सम ऑफ द मेमोरीज। रफीक जाफर, आप हैं हमारे साथ? अच्छा, हम मेरे ख्याल है आगे नियाज आपकी तरफ चलते हैं। रफीक ने अभी अनम्यूट किया अपने आप को। रफीक आपका वीडियो नहीं आ रहा। देयर आ गया, चलो जी रफीक आप, ये क्या हो रहा है? जी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, बहुत खुशी हो रही है, कुछ अफसोस भी हो रहा है कि एक तो मैं फौजिया आपको बहुत एतजाज साहब ने जो बात की है ना, सॉरी मैं आपकी जरा सा कथा कलामी कर रही हूँ, जो शुरू में एतजाज साहब ने बात की है ना कि ही नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड, उससे एकदम से ना बोझ दिल का हल्का सा हुआ। जो मतलब दुख तो है, हीलिंग भी आहिस्ता आहिस्ता चलती रहेगी, लेकिन जो इन्होंने कहा कि व्हाट अ वंडरफुल मैन एंड व्हाट अ वंडरफुल लाइफ, तो सेलिब्रेशन में वो हम आगे एक ग्रूव सा हमने शिफ्ट किया है। तो रफीक आप आगे बात कीजिए।
ہاں پہلی بات تو میں یہ ضرور کہوں گا، اور یہ فوزیہ آپ کے لیے ہے اور ملیحہ کے لیے بھی ہے، کہ ہمارے ملک میں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی جو ریفرنس یا ان کی یادگار یا ان کو ٹریبیوٹ جو ہے وہ پے کرتے ہیں ان کے جانے کے بعد. لیکن آپ نے جو ریت رکھی جو میرے خیال میں کافی منفرد ہے اس ملک میں، کہ آپ نے رحمان صاحب کو بھی ٹریبیوٹ پے کیا، آپ نے رضا ربانی صاحب کو بھی ٹریبیوٹ پے کیا، اور میری خوش قسمتی ہے یا آپ کا روب ہے کہ میں نے وہ سارے اٹینڈ کیے لاہور سے اسلام آباد جا کے. میں اس کو پیار پچھلے کہوں سال گا. اعتزاز احسن صاحب کا بھی کیا تھا. ہاں وہ میں پچھلے نہیں سال. پہنچ پایا. ہاں لیکن آج ہمارے ساتھ ہے، ان کا ہم نے لاسٹ ایئر کیا تھا 1.5 سال پہلے. تو یہ ایک تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اس سے ایک تو یہ ہم پیغام آپ نے دیا ہے لوگوں کو کہ لوگوں کی جو زندگی ہے اس میں ہم ان کو سیلیبریٹ کریں، اور ان کو مطلب ہے اس سیلیبریشن سے آپ پھر ان کی جو اثر ہے اس کو بہت بڑھا دیتے ہیں سوسائٹی میں. اور کیونکہ ہر شخص کو تو آپ زندگی میں ٹریبیوٹ پے نہیں کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہے، اور میں اس کے لیے آپ کی اور ملیحہ دونوں آپ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں، مہر گڑھ کو بھی. رحمان صاحب کے ساتھ تعلق میرا 1989 میں ہوا تھا جب وہ چیف ایڈیٹر تھے پاکستان ٹائمز کے، اور وہ ایک موقع ایسا ہوا تھا کہ جاوید جبار اس وقت منسٹر تھے انفارمیشن کے، اور انہوں نے ایڈ ایشیا کانگریس ارینج کی تھی لاہور میں، اور اس کی آرگنائزنگ میں سلیمہ اور شعیب ہاشمی بڑے ایکٹیو تھے. اور میں نے اور میرے اسٹوڈنٹس نے ایڈورڈ ڈی بونو پہ کافی ریسرچ کی تھی، اور ایڈورڈ ڈی بونو اس کانفرنس کے کی نوٹ اسپیکر تھے. تو اس میں پھر ہم نے ڈی بونو صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ بھی ہوئی، اور اس میٹنگ کی جو سارا سلسلہ ہوا تو سلیمہ نے رحمان صاحب کو بتایا کہ جی یہ میٹنگ ہوئی ہے. تو رحمان صاحب نے فوراً مجھ سے رابطہ کیا، اور یہ ہمارا پہلا رابطہ تھا، اور مجھے کہا کہ جی آپ اس پہ کچھ لکھیں ہمارے لیے. تو میں نے فوراً لکھ کے کچھ ان کو دے دیا، اور کچھ ساتھ تصویر بھی تھی ڈی بونو کے ساتھ ہماری، وہ انہوں نے چھاپ دیا اگلے دن. اور وہ کافی زیادہ کوریج تھی اس آرٹیکل کی، 2 صفحوں پہ وہ تھا. اور اس کو میں کہوں گا کہ میرا ایک طرح سے جو زندگی کا جو کیریئر میں چینج آئی تھی اس میں اس آرٹیکل کا بڑا رول تھا. چونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان ٹائمز اس وقت ڈان کے بعد سب سے زیادہ انگریزی اخبار تھا. جو مجھے پھر لوگوں نے کانٹیکٹ کرنا شروع کیا، اور میرا جو کیریئر تھا فرام بینگ اے پروفیسر، وہ ایز اے ٹرینر کیریئر جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا. تو اس میں اس آرٹیکل کا بہت زیادہ، اور یہ کہ انہوں نے مطلب وہ نہ مجھے جانتے تھے، نہ ان کو پتا تھا کہ میں لکھ بھی سکتا ہوں یا نہیں، لیکن ان کا یہ ایک جو تھا کہ ان کا ٹرسٹ تھا کہ اگر کوئی شخص یہ کام کر رہا ہے تو وہ آرٹیکل میں اس کے بعد بہت ساری ٹریننگز میں کراتا رہا ہوں تھنکنگ سکلز کے حوالے سے. تو وہ آرٹیکل کو ہزاروں لوگوں نے اس طرح بھی پڑھا ہے. اس میں پاکستان کی آپ سمجھ لیں کہ ہر سول سرونٹ نے وہ آرٹیکل پڑھا ہے. تو ایک چھوٹی سی چیز جو کہ 1989 میں ہوئی جس کا امپیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جاری ہے. اور میرا جو پھر ٹریننگ کیریئر بنا وہ بہت طریقوں سے رحمان صاحب کے ساتھ جڑا جا کے. مجھے انہوں نے مستقل 5 سال لگاتار میری ڈیوٹی تھی کہ HRCP کے سارے سٹاف کی ٹریننگ کرنی ہے، اور وہ پورے پاکستان کے سٹاف آتے تھے اور لاہور میں ہیڈ آفس میں. اور اس میں جو کمال کی بات تھی، ایک تو کمال کی بات یہ تھی کہ رحمان صاحب پورے 2 دن کی ٹریننگ میں فل اٹینڈنس ان کی ہوتی تھی. اور یہ میں نے بہت کم دیکھا ہے، لوگ جو ہے وہ اس طرح نہیں کرتے، وہ اپنے سٹاف کو آگے کر دیتے ہیں، لیکن وہ خود اٹینڈ کرتے تھے. اور پھر جب ٹریننگ سیشن چل رہے ہوتے تھے تو باقاعدہ وہ ہاتھ کھڑا کر کے اجازت لے کے بات کرتے تھے. یعنی وہ چھوٹا سا ایک گروپ ہوتا تھا، آپ سوچیں وہ آپ نے اس کمرے میں آپ کئی دفعہ بیٹھی ہیں تو وہاں پہ بھی وہ ہاتھ کھڑا کر کے بات کرتے تھے. اب یہ جو ہے نا ایک ہمبلنس ہے، ہیوملٹی اور ریسپیکٹ، یہ مطلب اٹ از
मतलब ये मैंने बार बार देखा उनमें। दूसरी चीज उनका जो आप लोगों ने सबने नोट की, उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर की। तो अच्छा, इससे पहले मैं उस पर बात करने के एक इंटरेस्टिंग वाकया मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हम लोग एयरपोर्ट पे थे, लाहौर एयरपोर्ट पे, रहमान साहब भी थे, मैं भी बैठा हुआ था। तो काजी हुसैन अहमद जो उस वक्त जमात इस्लामी के चीफ थे, वो दाखिल हुए, और जैसे ही वो अंदर आए तो रहमान साहब खड़े हो गए, मैं भी खड़ा हो गया, और मैं हैरान हुआ कि रहमान साहब और काजी हुसैन अहमद एक दूसरे से ऐसे गले मिले जैसे कि कोई बहुत ही पुराने यार दोस्त हो, और उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि आप कहें कि ये कोई दिखावा है या कोई सियासी अमल है। वो 100% एक मतलब इजहार था, एक पुरखलूस, जैसे एक दोस्ती का इजहार होता है। और ये मेरे लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज था कि दुश्मनी जो है वो सिस्टम से है, कोई अफराद या से सोच नहीं। हाँ, या सोच से है, कोई किसी फर्द से दुश्मनी नहीं। और ये मेरा ख्याल है वो पैगाम था जिसकी वजह से आपको आइडियोलॉजिकली उनके बहुत दुश्मन मिलते हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पे कोई दुश्मन नहीं मिलता। बिल्कुल जैसे रफी, बहुत ही अच्छी बात। मैं एक इसी मौजू के साथ ही एक छोटा सा क्लिप, अगर इजाजत हो, अभी हमारे 3-4 दोस्तों ने बात नहीं की है, फैमिली मेंबर से भी करनी है, मगर ये जो आपने दोस्ती वाली बात की ना, और कि उनका कोई पर्सनल दुश्मन नहीं है, इस पे एक छोटा सा मैं क्लिप आपको दिखाना चाहती हूँ। फ्रेंडशिप के ऊपर उनसे मैंने सवाल एक किया था, तो बड़ा मजे का जवाब दिया उन्होंने। जरूर। मतलब आजकल एक चीज बहुत नई जनरेशन जो है उसमें तंग करती है कि जब नजरियाती तौर पे एक तरफ चलते भी हैं लोग, फिर उससे दो हो जाते हैं, फिर और बाल बराबर फर्क भी आए तो सेपरेशन आती है। आप लोग डिफरेंसेस कैसे दोस्तों में? नहीं, वो उसके मैं आपको एक बात बताता हूँ कि डिफरेंसेस होना बड़ी अच्छी बात है। वो बहुत पहले, बिफोर आई बिकेम फुल टाइम जर्नलिस्ट, सर ने ये सौदा समाया कि कुछ फलाह आम का काम करना चाहिए। तो 10-12 हम लोगों ने जो मुख्तलिफ काम करते थे, छोटे मोटे कमाते थे, बहुत मामूली, ये फैसला किया कि एक स्कूल बनाया जाए जिसमें कि गरीबों को, ऐसे लोगों को जो पार्टीशन की वजह से अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सके, उनको मदद की जाए कि वो शाम को रखा जाए। तो उस जमाने में जब हम जगह तलाश कर रहे थे तो यहाँ पुरानी लाकड़ी में एक दारुल उलूम होता था, और उसमें जगह बहुत थी। वहाँ गए, मौलवी साहब के पास गए, उनसे कहा कि साहब ये हमारा इरादा है, हम खिदमत खल्क करना चाहते हैं, और अगर आप हमें कम किराए पे ये जगह इनायत कर दें, शाम को हम यहाँ बच्चों को पढ़ा लिया करेंगे, कुछ किसी का मैट्रिकुलेशन रह गया है, किसी का रह गया, जस्ट कंप्लीट। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप सब लोग दोस्त हैं? हाँ बिल्कुल है। तो कभी आपके आपस में लड़ाई हुई है? मैं बेवकूफी में फौरन कह दिया, जल्दी में कह दिया कि कभी नहीं हुई। अच्छा, कभी नहीं हुई। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि फिर आपको कैसे पता है कि आपकी दोस्ती पक्की है? अच्छा। तो ये जो एक इख्तिलाफ होना और इख्तिलाफ के बाद उसमें उसको सजा पर ले जाना और फिर दोस्ती को बचा लेना, मगर हमारे साथ जो मसला हुआ वो ये है कि हमारे भी आपस में इख्तिलाफात होते थे। किसी को कोई चीज पसंद हो, किसी को कोई चीज नापसंद हो, लेकिन क्योंकि हम सियासी या समाजी ओहदों की तलाश में नहीं थे, मैं ये समझता हूँ। जो हम ख्याल लोगों में जो निफाक पैदा होता है वो उस वक्त पैदा होता है जब उसको जाह की तलब हो, उसकी वजह से, यानी किसी का प्रोफेशनल टकराव में भी हो सकता है। इत्तेफाक की ये बात है कि हमारा आपस में किसी के साथ प्रोफेशनल नहीं हुआ, तनाज़ा नहीं हुआ। नहीं, वो ठीक है, कभी किसी की एडिटर से कुछ थोड़ी बहुत अनबन हो गई या किसी को किसी बात पर नाराजगी हो गई, लेकिन दूसरी ये कि उस लाइन में नहीं थे जहाँ झगड़े होते हैं।
اور مثلا ٹریڈ یونین میں ہو سکتے تھے، لیکن ٹریڈ یونین میں یہ تھا کہ ہر وقت اس بات کا احساس رہتا تھا کہ جو دوسرے لوگ ہیں یا جو مخالف ہیں یا جو مالکان کے نمائندے ہیں یا ہم سے نظریاتی طور پہ اختلاف رکھتے ہیں یا ٹریڈ یونین کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں، اس کا خوف اتحاد کو رکھتا تھا. اس کا خوف اتحاد کو جوڑ کے رکھتا تھا. اور جیسے لفظ بولا نا، دوستی بچا لیتے ہیں. جب اختلاف ہوتے ہیں واپس آپس میں جڑتے ہیں اور دوستی کو بچا لیتے ہیں. ایک ایک لفظ میں اتنا میننگ ہے رحمان صاحب کے. تو ظفر اللہ میں آپ کی طرف آؤں گی. سحر آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے تو آپ کو سلام. اور آپ دیکھو ہم سارے ساتھی مل کے باتیں کر رہے ہیں اور کتنے پیارے پیارے کلپس. ابھی ایک بڑا قیمتی سا کلپ ہے جو میں آخر میں چلاؤں گی. میں ظفر اللہ آپ سے میں ریکویسٹ کروں گی آپ اپنے کامنٹس کچھ. میں نے تو بات کر لی، میرا خیال ہے نیاز ہیں اور تنویر ہیں، ان سے بات کرنے کا بالکل. باتیں تو بہت کی جا سکتی ہیں لیکن میں چاہوں گا، میں تو اپنے حصے کی بات پہلے کر چکا تو مزید بھی کر سکتا ہوں. جی جی تنویر کے پاس آ جاتے. تنویر آپ. بہت شکریہ جی. السلام علیکم سب دوستوں کو. اور میرے پاس تو اتنی باتیں ہیں کہ اگر آپ صرف میرے ساتھ ہی بات کرنا شروع کریں تو کئی دن گزر جائیں گے. میری بڑی خوش قسمتی یہ رہی کہ میں چونکہ اسٹوڈنٹ لائف میں ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی ممبر بن گئی تو مجھے رحمان صاحب سے 1983 میں پہلی مرتبہ ملنے کا موقع ملا شمیم اشرف ملک کے گھر. یہ ان کے بہت قریبی دوست تھے. اور جو اتفاق حسین ہے وہ یہ ہے کہ میں سنت نگر میں رہتی تھی اور سنت نگر میں تین عظیم شخصیتیں جو ہیں وہ رہتی تھیں. امین مغل صاحب رحمان صاحب کے بہت قریبی دوست. کل انہوں نے جو HRCP نے ریفرنس رکھا تھا اس میں بڑی تفصیلی بات کی. پروفیسر منظور صاحب جو کہ سرمد منظور کے والد ہیں، اور ایک پروفیسر اسرار صاحب تھے جو موسیقی والے تھے. یہ ڈاکٹر اسرار نہ سمجھیے گا پلیز، میرا دور دور تک ڈاکٹر اسرار سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ پروفیسر اسرار تھے، فزکس کے استاد تھے، لیکن موسیقی ان کا پیشن تھا. اور ہم دیکھیں گے جو ترانہ کہیں فیض صاحب کا یا نغمہ کہیں، اس کی طرز جو ہے وہ پروفیسر اسرار صاحب نے بنائی ہوئی ہے. تو وہ میرے دل میرے مسافر، ہم دیکھیں گے، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، تو یہ سارے لوگ جو تھے یہ ایک لحاظ سے میری آلٹرنیٹ فیملی تھی. کیونکہ میری اپنی فیملی میں تو نہ لڑکیوں کی تعلیم کو اتنی اہمیت دی جاتی تھی، اور ایسی لڑکی جو سیاست میں بھی آنا چاہے وہ تو بہت بڑی بغاوت کنسیڈر ہوتی تھی. تو دس واز مائی آلٹرنیٹ فیملی جنہوں نے مل کے مجھے گروم کیا. اور بڑی زیادتی ہوگی اگر میں ایک شخصیت کا ذکر نہ کروں، وہ تھے ڈاکٹر مبشر حسن. میں اسٹوڈنٹ لائف میں ڈاکٹر مبشر حسن کی ریسرچ اسسٹنٹ تھی. ان کا ایک دفتر ہوتا تھا ٹیمپل روڈ پہ، کنٹمپریری اسٹڈیز. ڈاکٹر صاحب نے بھی دنیا جہان کے تجربے کیے نا، آزاد پاکستان گروپ، انڈیپینڈنٹ پلاننگ اینڈ کمیشن گروپ، دوست جو ہے وہ، اس طرح کی بہت ساری چیزوں میں یہ سارے دوست اکٹھے ہوتے تھے. تو مجھے بہت چھوٹی عمر سے ان سے سیکھنے کا اور ان سے جو ہے وہ اکتساب فیض کرنے کا موقع ملا. جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں رحمان صاحب کے حوالے سے کرنا چاہوں گی اور پھر ایمن رحمان کے حوالے سے کرنا چاہوں گی، کیونکہ میں رحمان صاحب سے میرا عقیدت اور محبت کا رشتہ ہے، لیکن میری احمد سے بہت زیادہ دوستی ہے. کیونکہ احمد، میں اور ایلس فیض ایک ہی کمرے میں HRCP میں بیٹھتے تھے جب ہم اکٹھے کام کرتے تھے. سو دن رات کا رشتہ. اور دوسرا یہ کہ چونکہ میرا اپنا آئیڈیل زندگی میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹ شپ سے زیادہ جو ہے وہ پیپل اور ٹیچرز کے ریلیشن شپ میں ہے نا. جیسے پلاٹو کی اکیڈمی تھی یا ایرسٹوٹل کی لائسیم تھی، جہاں دن رات جو ہے وہ اپنے استاد کے ساتھ رہ رہے ہیں اور زندگی کے ہر لمحے سے سیکھ رہے ہیں. تو میرا ان دوستوں سے جو ہے وہ والا رشتہ تھا جہاں آپ ہر لمحے سے سیکھتے ہیں. جو 2-3 چیزیں میں نے رحمان صاحب سے سیکھی اور جو میری اپنی ذات کا بھی حصہ بن گئی بعد میں. ایک تو یہ ہے کہ رحمان صاحب کی زندگی میں جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایکٹیویزم اور انٹلیکٹ کا بہت خوبصورت بلینڈ تھے. ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک بڑا پرابلم ہے، یہاں ہم پیور انٹلیکچوئل ہوتے ہیں
یا ہم پیور ایکٹیوسٹ ہیں. ان دونوں کے اندر جو ہے وہ ملاپ بہت کم شخصیتوں میں دیکھنے کو ملا. تو وہ آپ کو سڑک میں آپ کے ساتھ جلوس میں بھی کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ بڑی پرمغز جو ہے وہ تقریر اور تحریر جو گفتگو سے بھی جو ہے وہ آپ کی بہت ساری ٹریننگ کر رہے ہوتے تھے. تو جب ایک دن جو ہے وہ ڈیموکریسی پہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کوئی بات کی ہوگی تو انہوں نے کہا لیٹ می میک اٹ ویری ویری کلیئر تنویر کہ ڈیموکریسی کی اساس جو ہے وہ میجورٹیرین پرنسپل نہیں ہے. ڈیموکریسی کی جو اساس ہے وہ ایکوالٹی آف سٹیزن شپ ہے اور وہ ایکوالٹی آف ہیومن بینگ ہے. یہ ایسی چیز تھی کہ جو ساری زندگی جو ہے کا پھر حصہ بن گئی کہ ضروری نہیں ہے کہ اکثریت صحیح فیصلہ کرے, وہ انتہائی غلط فیصلہ کر سکتی ہے. ہمارے ملک میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے کہ اکثریت کافی غلط فیصلے کر رہی ہے. لیکن آپ نے جمہوریت کا حصہ اس طرح نہیں بننا کہ آپ نے ایک ریوڑ کا حصہ بن جانا. آپ اپنے اختلاف کو بالکل آرام سے جو ہے وہ ایکسپریس کر سکتے. دوسری چیز جو ان کے اندر میں نے سیکھی اور دیکھی ہے اور جو لرن کر کے اپنی ذات میں بھی ڈالنے کی کوشش کی ہے وہ اٹموسٹ ٹرانسپیرنسی تھی. میں نے اپنی پوری زندگی کسی بندے کو رحمان صاحب کے اوپر انگلی اٹھاتے نہیں دیکھا کہ انہوں نے یہ پیسہ ادھر کر دیا یا ادھر کر دیا. اس طرح کی فائنینشیل ٹرانسپیرنسی ہمارے ملک میں ایسے بڑے عہدوں پہ رہنے والے لوگوں کی نصیب میں کم آتی ہے. تو یہ ہم نے سیکھا کہ آپ جس بھی عہدے پہ ہوں, وہ یہ کہتے تھے کہ جو سارے لوگ اب جو کرپشن کا معنی سمجھتے ہیں, رحمان صاحب اس سے تھوڑا سا اس کو ڈفرینٹلی ایکسپلین کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ کرپشن خیالات کی بھی ہے, کرپشن جو ہے وہ اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال کی بھی ہے, اور کرپشن پیسے کی بھی ہے. سو آپ نے بچنا ہے ان ساری چیزوں سے. تو وہ جو ایک ان کے اندر ٹرانسپیرنسی کا ایلیمنٹ تھا, وہ ہم نے کوشش کی کہ ان کے جو ہے وہ ٹرو شاگرد ہونے کا ثبوت دیں, تو یہ اپنے اندر ڈالنے کی بہت ضرورت محسوس کی. ایک اور چیز جو مجھے جو ہے وہ رحمان صاحب کی ذات میں جو ہے وہ سب سے اچھی لگتی تھی, وہ یہ تھا کہ چاہے کوئی جو ہے 4 بندوں کی تنظیم ہو چاہے 400 لوگوں کی تنظیم ہو, وہ ہر ایک کی دعوت پہ ایک ہی طرح سے جو ہے وہ یس کہا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا. تو کبھی کبھی میں ان سے کہتی تھی رحمان صاحب آپ تھک نہیں جاتے, صبح ادھر ہوتے ہیں, دوپہر ادھر ہوتے ہیں, شام کو ادھر ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ بھی ایک جو ہے وہ تنویر مان ہوتا ہے دوسروں کا کہ ہم اس شخص کو بلائیں گے تو یہ پہنچے گا ضرور, اس کی رسپیکٹ کرنی تھی. سو کچھ چیزیں ایسی تھی جو وہ ایسے سکھا گئے ہیں سٹل طریقے سے کہ جس کا کبھی انہوں نے یہ احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ وہ کوئی ڈیلیبریٹ ایفرٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. یہ جو احمر نے ابھی کہا یہ میں نے بہت دفعہ سنا ہے احمر سے کہ میں نے آئیے رحمان نہیں بننا. تو میں اور وجاہت اس سے مذاق کیا کرتے تھے کہ آئیے رحمان بننا صرف خواہش کا معاملہ نہیں ہے, اس میں بڑی محنت لگتی ہے اور وہ تم کر نہیں سکتے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام عظیم جو ہے وہ انسانوں کے بچوں کا المیہ ہوتا ہے, کیونکہ ان کی اتنی بڑی جو ہے وہ گھنی چھایا ہوتی ہے کہ ان کو اپنا آپ بنانا جو ہے وہ بہت مشکل اس میں جو ہے وہ ہو جاتا ہے. جیسے جو ہے میری اپنی بیٹی کا بھی یہ مسئلہ, ذرا وہ اتنا کام کرے گی, اتنی محنت کرے گی, کبھی میں اس کی کوئی پوسٹ شیئر کروں تو نیچے لکھا ہوتا ہے وجاہت مسعود اختروی جہاں کی بیٹی. وہ کہتی ہے اماں یہ سارا جو ہے نا جتنی مرضی میں ایفرٹ کر لوں کنٹریبیوشن آپ کا ہی ہے. میں نے کہا ہمارا کنٹریبیوشن پیدائش کا اور ٹریک پہ رکھنے کا, باقی آپ کی محنت ہے. تو یہ المیہ جو ہے وہ باقی بچوں میں رحمان صاحب کے اتنا نہیں تھا جتنا ہم نے جو ہے وہ احمر میں ایکسپیرینس کیا ہے. اور یہ بہت دفعہ ہماری ڈسکشن ہوئی اور میں اس کو سمجھتی تھی کہ یہ کیوں اس کے اندر جو ہے کہ میں نے اپنی شناخت بنانی ہے, NCA جانا تو خود داخلہ لینا ہے, میں نے جو ہے وہ رحمان صاحب کا ریفرنس کم یوز کرنا ہے. لیکن آج جب میں اس کی پوسٹ پڑھ رہی ہوں تو مجھے جو ہے وہ بہت مزہ آیا کہ جس احمر نے ساری زندگی مجھے جو ہے وہ ایک اور ڈیفرنٹ قسم کی جو ہے وہ بات کہی, آج اس نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ابو جی کاش ہم آپ جیسے ہوتے, ایک پوسٹر بنایا ہوا ہے. اور پھر اس نے 4 جو ہے وہ اس کے اوپر لکھی ہوئی ہیں لائنیں جس میں اس نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہاں گیا تو یہ ہوا اور کوئلہ ہی رہا اور یہ نہیں ہو سکا. لیکن جو ہے وہ
मैं कैसे आइए रहमान नहीं हो सकता। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि आप जो डिफाइंस की लड़ाई लड़ रहे होते हैं ना उस वक़्त, अपनी स्पेस क्रिएट करने के लिए, उसमें हरगिज़ ये नहीं होता कि आपने कोई डिसोन कर दिया। आपको यूँ लगता है कि मेरी हर एक का एक आइडेंटिटी का इशू है ना, मेरी आइडेंटिटी क्या होगी अगर मैंने सारी ज़िंदगी जो है रेफरेंस कोट करना। लेकिन मुझे पता है कि जब कल उसका मुझे फ़ोन आया, मैंने अभी तक उसे फ़ोन नहीं किया था। मैं आशिर को मिली थी, अहमद से मेरे लिए मिलना बहुत मुश्किल था। तो उसने मुझे कहा कि मुझे पता है तुम्हें हौसला नहीं पड़ रहा मुझसे बात करने का, और मुझे वाक़ई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जो उसके साथ मेरे रिलेशनशिप की नौयत है वो बिल्कुल ऐसे जैसे दो बहुत ही करीबी दोस्त आपस में बहुत कुछ शेयर करते। मैं सिर्फ एक जो है वो चीज़ कोट करना चाहूँगी कि मैं 1995 में मैंने ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ज्वाइन किया, लेकिन मेरा ताल्लुक़ रहमान साहब से बहुत पुराना था और बहुत करीबी था। तो मुझे डॉक्टर मुबशर ने कहा कि HRCP को कोई प्रोजेक्ट मिला और तुम जो है वो जाके रहमान को मिलो। वो तो रहमान ही कहते थे। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने रहमान साहब को फ़ोन किया, मैं मिलने चली गई। तो एक फॉर्मली जो है वो रहमान साहब और आसमा बैठे हुए थे, तो इन्होंने बातचीत शुरू कर दी। आखिर में मुझसे आसमा ने सवाल पूछा कि तनवीर आप सैलरी कितनी लेंगी हमसे। तो मैंने रहमान साहब की तरफ देखा। आसमा से वैफ के ज़माने की बड़ी दोस्ती थी, लेकिन आसमा से रिलेशनशिप और था, रहमान साहब से और था। तो मैंने रहमान साहब की तरफ देख के आसमा को कहा कि मैं रहमान साहब से आने टके का हिसाब नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता कि क्या सैलरी है क्या नहीं है, लेकिन मैं तो काम करने आई हूँ और ये खुशकिस्मती है कि मैं रहमान साहब के साथ काम करने आई हूँ। उन्होंने मुझे जो है वो कोट किया जो कुछ प्रोजेक्ट में जो है वो रखा हुआ था। नहीं, उन्होंने मुझसे जो है वो पूछा कि अच्छा ये बता दो कि पिछली सैलरी कितनी ली है। आई एम टॉकिंग अबाउट 1995। मैं एक इदारा छोड़ के आई थी जिसमें 25,000 रुपये तनख्वाह लेती थी। तो मैंने कहा 25,000 ली थी। तो कहती इतने तो हम रहमान साहब को भी नहीं देते। तो मैंने कहा मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं उनके कंपटीशन में आ रही हूँ। आस्क मी, आई टोल्ड यू। सो उनके नज़दीक जो है वो काम जो है वो पैसे में नहीं तोला जाता था, काम कमिटमेंट से तोला जाता था। पैसों की सबको ज़रूरत होती है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जब उन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ज्वाइन किया था, जो जिस पे वो 50,000 की सैलरी पे आए थे, उस वक्त उन 12 लाख रुपए ऑफर कर रहे थे एडिटरशिप की। He did not accept that। तो ये बीमारी हम में भी आ गई, और यही वजह है कि हर वक्त जो है वो ये ख्याल रहता है कि घर का खर्चा कैसे पूरा होगा। लेकिन ये जो है वो ज़रूर फ़ख्र है कि हम जो है वो अभी शायद जो है वो आखिरी नस्ल के नुमाइंदे हैं जो उनकी लेगेसी को और लेके जो है और उनकी वैल्यूज़ को। मैं आई डू वैल्यू हिज वैल्यू फ्रेमवर्क, क्योंकि वो जो उनका वैल्यू फ्रेमवर्क है, ह्यूमन इक्वालिटी पे बिलीव करना, ट्रांसपेरेंसी, डेमोक्रेसी, और जो है वो जब हम किताब भी कंपाइल कर रहे थे उसका भी मैं ज़रा सा तस्करा कर दूँ। फौजिया ने मुझे लाहौर में मुलाकात की और कहा कि हम रहमान साहब के लिए ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम से सिर्फ 5 दिन पहले की बात थी। तो तनवीर तुम क्या कर सकती हो? तो मैंने कहा बता दें हमारे ज़िम्मे क्या काम है। कहने लगी तुम सोचो क्या कर सकती हो। मैंने कहा अच्छा मुझे समझ आ गई मैं क्या कर सकती हूँ। और उन 5 दिनों में मैंने 20-20 घंटे काम करके रहमान साहब की जो है वो किताब कंपाइल की, और ये वो सारे मज़ामीन थे जो हम अपने मंथली न्यूज़लेटर में रहमान साहब के अंग्रेज़ी से उर्दू में ट्रांसलेट करके जो है वो छापा करते थे, और उसको जो है 4 हिस्सों में डिवाइड किया जो रहमान साहब की शख्सियत के 4 हिस्से थे। उसमें डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ पे जितना उनका काम था उसको उस खाने में डाला। मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी में औरतों, बच्चों, मज़दूरों और जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो वो लिखते रहे वो डाला। फिर उनकी जो सारी पीस एफर्ट्स थी पाक इंडिया पीस के हवाले से वो डाली, और वो जो चूँकि कल्चरल जो है वो राइटर के तौर पे भी बहुत सारा काम करते थे, तो उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करके हमने एक किताब जो है वो कंपाइल की। और उसके मुझे याद है मेरी वजाहत की और जो है अमजद सलीम मिन्हास की 2-3 घंटे डिस्कशन रही। मैं अड़ी हुई थी कि मैंने इस किताब का नाम जो है वो आशुफ्ता सरी का कर्ज रखना है, क्योंकि मुझे वो शेर बहुत पसंद है, मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। तो वो ये लगता है इससे कि ये शायरी की किताब है। मैंने कहा रहमान साहब की नसर भी शायरी है सारी,
तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शायरी लगती है या नसर लगती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो आशुफ्ता सरी जो उनमें थी वो थोड़ी सी हमें भी आई। ये सब उस कर्ज की अदायगी का मामला है। ले जी, जिस वक्त जो है वो हम लाहौर से इस प्रोग्राम के लिए जो है वो रवाना हो रहे थे, हम 1 घंटा लेट हुए क्योंकि किताबें मिलने में 1 घंटे की ताख़ीर थी। मुझे आज भी ये अफसोस है कि उस किताब पे मैं रहमान साहब से अपने लिए कोई साइन नहीं करा सकी। या इस अफसोस मगर के आपकी साथ मैं तस्वीर जब बहुत प्यारी है तनवीर, जब आप प्रेजेंट कर नहीं, मैं रहे थे। आपको बताती हूँ, नहीं मैं रहमान साहब की पूरी शख्सियत बताती हूँ ना। मैं इस अफसोस के साथ वापस आई क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग साइन करा रहे थे, तो गाड़ी में मैंने कहा कि मुझे सारी जिंदगी अफसोस रहेगा, अब मैं रहमान साहब के पास किसी दिन किताब लेके जाऊंगी साइन कराने के लिए। 4 दिन के बाद मुझे जो है वो डाक के जरिए खत मौसूल हुआ, अंग्रेजी में लिखा हुआ था और रहमान साहब का खत था, और उन्होंने मेरा इतना शुक्रिया अदा किया उस किताब के हवाले से। उन्होंने कहा तनवीर, मेरे और आपके ताल्लुक में बहुत अच्छी बातें हैं, हम जो है वो बहुत जो है वो एक दूसरे के करीब रहे, हम अच्छे दोस्तों की तरह भी रहे, लेकिन ये एहसान जो आपने मेरे ऊपर किया है ना, मैं इसके लिए सारी जिंदगी आपका शुक्रगुजार रहूंगा। और खत मेरे पास महफूज है अभी भी। क्या मुझे बात ये है, लगा क्या कि यार मेरे ये इतनी सी एफर्ट थी, लेकिन रहमान साहब का जो तशक्कुर है वो इसकी बहुत बड़े कोशिश आदमी थे। कहीं बड़ा था। तो उनसे बड़ा आदमी जो है वो जिंदगी में जो है वो अब दोबारा ढूंढना और फिर उस तरह का ताल्लुक उनके साथ जो है वो एंटरटेन करना मुझे लगता है कि मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि हमारी जो खासतौर पे मैं अपने बारे में कहती हूँ, मेरी रफाकतें बहुत तवील होती हैं और उनमें से कोई ये चला जाए तो उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। रहमान साहब की रिप्लेसमेंट कम अज कम जिंदगी भर नहीं हो सकती। बिल्कुल थैंक यू। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब जैसे मैंने कहा था, एक हमने सेव किया हुआ उनका क्लिप बड़ा अच्छा है, लेकिन वो फैमिली से बात करने से पहले करूंगी। नियाज, अब आप अगर कुछ कहें। जी फौजिया, बहुत शुक्रिया। जैसे सबने कहा कि ये मौका मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी था कि हम सबको मिले, कि उस दिन के हालात जो थे और फिर ये कोविड की वजह से जो लोग वहाँ पे जमा नहीं हो सके उनको इस तरह जमा करना मेरे ख्याल में इट्स ह्यूज सर्विस हमारे अपने सोल के लिए, अपने आप को कंसोल करने के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बातें बहुत हैं मेरे ख्याल में। 2 रहमान साहिबान हैं जिनको हम सब जानते हैं। एक रहमान साहब को हम कलेक्टिवली जानते हैं, जिसको पूरी दुनिया जानती है, और एक रहमान साहब मुझे इन 4-5 दिनों में वो नजर आए हैं जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जिस तरह की स्टोरीज बाहर आई थी कि हर शख्स के पास एक अपनी कहानी थी। वो इतने सारे रहमान साहब हैं जिनके बारे में एक छोटी छोटी स्टोरी उन्होंने छोटा छोटा अपना टुकड़ा शायद हम सबको दे दिया था अपनी ज़ात का, कि जी ये न्याज के लिए, ये फौजिया के लिए, ये तनवीर के लिए, ये किसी के लिए। तो इस और तरह ये का, अपने बच्चों के लिए, हाँ, ये अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए। अमर की बात हो रही है बार बार, तो अमर की बात पे मुझे मुनीरा हाशमी की एक बात याद आई कि मैं फैज साहब की जिंदगी में कहती थी कि भाई क्या तमाशा है कि हर कोई कहता है कि फैज की बेटी में पीटीवी की प्रोड्यूसर में ये में वो, तो ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन जब फैज साहब चले गए तो मैं कहती हूँ कि काश मुझे दुनिया हमेशा इसी तरह पहचाने कि मैं फैज अहमद फैज की बेटी हूँ। तो शायद अमर भी इसी तरह की सूरत हाल से, जैसे उन्होंने बताया तनवीर ने कि कल की जो पोस्ट है उनकी इस तरह क्या हुई है। रहमान साहब के साथ आप अंदाजा करें कि जैसे जफरुल्लाह खान ने कहा कि हमने आज थर्सडे को उनका कॉलम मिस किया, तो मैंने भी आज के दिन में, जैसे आपने कहा भी था कि बात करनी है, तो मैंने उनके कॉलम ही पढ़े आज पूरा दिन बैठ के और सिर्फ मैंने 4-5 जो उनके 1 हफ्ते या 1 महीने के अंदर के कॉलम है, वो इतने, आप अंदाजा करें कि उनका आखिरी कॉलम जो है, जो 4 दिन पहले वाला है, वो पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक कल्चर के बारे में है और जो सियासत को सीरियस लेने के बारे में है। उससे पहले वाला एक कॉलम जो है वो इस हवाले से कि हम पार्लियामेंट किस तरह का चाहते हैं, हम किस तरह का पार्लियामेंट चाहते हैं। इसी तरह ये पिछले 3-4 हफ्ते के कॉलम है जिसमें उन्होंने इस तरह की बातें की हैं कि जी द सिस्टम टेक्स केयर ऑफ द रॉटन एग्स। हमारा सिस्टम ही नहीं सपोर्ट करता कि हम सिटीजन्स की जो इक्वलिटी है उसके ऊपर बात करें, और ये पॉलिटिक्स नहीं है कि सिटीजन्स इसमें इक्वल ना हो। तो ये तो सिर्फ उनका 1 महीने की जो चीज़ें थी जो मैं पढ़ सका और जो मैं देख सका उसमें है। लेकिन जो उनका जो ज़ाती ताल्लुक था हर किसी के साथ छोटा छोटा, मतलब मैं 2005 या 6 के बाद उनको जानता था और मेरी पहली एक लंच पे मुलाकात हुई, हमने उनको इनवाइट किया था जिस मेरी नौकरी की वजह से। तो मैंने कहा जी आप
आपकी तबीयत क्या क्या खाने की इजाजत देती है, आप क्या खाते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं। तो उन्होंने कहा भाई इस उम्र में जो है ना मैं डरता रहूं कि मैं क्या खा के मर जाऊंगा, तो ये तो नहीं हो सकता, आपने जो ऑर्डर करना है ऑर्डर करें, मैं खा लूंगा। तो उस तरह उसके बाद राती तौर पे जितनी मुलाकातें होती रही, अब जैसे वो बच्चों का तारुफ करा रहे थे अमर साहब, वो इसी तरह पिछले साल 21 फरवरी को जो हम मादरी जबानों का मेला करते हैं उसमें आए रहमान साहब, आप ही के ऑफिस में खोदिया वो बैठे हुए थे, और कोई कम से कम 2-3 टीवी के कैमरे थे जो उनका इंटरव्यू कर रहे थे, और मैंने दरवाजा खोला कि मैं रहमान साहब का सलाम करूं। उन्होंने टीवी कैमरे रोक दिए और कहा कि जी नियाज साहब आए, मुझे उनसे मिलना। मतलब ये इस तरह की इज्जत देने वाले, इस तरह का एहतराम देने वाले, और मैं उनके सामने क्या हूँ, या मेरी उम्र देखें, तजुर्बा देखें, या स्टेचर देखें, किसी भी लिहाज से मैं इतनी इज्जत का मुस्तहिक नहीं था उनकी, लेकिन उनका शायद ये रवैया हर किसी के साथ था। वो शायद जैसे तनवीर ने कहा कि 3 लोगों की तंजीम हो, उनके बुलाने पे भी आ जाते थे। पहले मैं समझता था, मुझे जो तसल्ली हुई, पहले मैं समझता था कि ये हम नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट, अमेरिकी और जर्मन इदारों की तनख्वाह पे जो डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं हम पाकिस्तान में, तो शायद हमारी जो वैल्यू है वो मिलते तो थे, वो आते भी थे, जब बुलाए पहुंच जाते थे, लेकिन मेरी अपनी तसल्ली नहीं होती थी। मैं कहता था कि रहमान साहब हो, असमा जहांगीर हो, वो शायद हमें हमारे इदारों की वजह से पहचानते हैं, हमारी जात की वजह से नहीं पहचानते। लेकिन जब हमने ये मादरी जबानों के हवाले से जब काम करना शुरू किया, तो मेरी अपनी जाती तसल्ली ये हुई कि अब रहमान साहब मुझे इस तरह जानते हैं कि मैं कुछ अपनी नौकरी के अलावा भी कोई काम करता हूँ, और उसको उन्होंने एज एन एक्टिविस्ट ना, हाँ उस तरह रिकॉग्नाइज भी किया, उन्होंने उसको पहचाना भी, आए भी। हम FDPI के कॉन्फ्रेंस में भी इसी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के मौजू के साथ थे एक पैनल में, और मुझे जो दिली खुशी हुई रहमान साहब के करीब होने की, वो उस वक्त भी जब मेरा वॉलंटियर काम जो है उनके सामने आया। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन एक आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि जो पीर के दिन उनकी डेथ हुई है, और उससे बिल्कुल एक हफ्ता पहले जो पीर था, उस पे मेरा उनके साथ आखिरी रब्ता, और वो देखें कि वो क्या हुआ कि हमने एक स्टेटमेंट जारी किया कोई 200-300 दानश्वरों की बिहाफ पे अमर जलील की हिमायत में, और हमने उनको भेजा, मैंने भेजा व्हाट्सएप पे कि रहमान साहब आपकी एंडोर्समेंट चाहिए इस स्टेटमेंट के लिए। तो उन्होंने वो आखिरी मुझे मैसेज किया, विद इन आवर्स आ गया था, वो कोई बहुत देर भी नहीं की थी उन्होंने, विद इन आवर्स उन्होंने कहा कि प्लीज इंक्लूड माय नेम। तो ये उनका समझें कि जो आखिरी आयाम थे वो भी इसी तरह की सरगर्मियों में 4 दिन पहले के एकदम सामने आते थे। बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन छोटे से छोटे काज के लिए और किसी भी बड़े से बड़े काम के लिए उनका फौरी तौर पे अवेलेबल हो जाना, फौरी तौर पे ये नहीं देखना कि ये किसने बुलाया है, किस लिए बुलाया है, काज को देखते थे। आप देखें 2 साल पहले दो साल पहले उन्होंने कराची लिटरेचर फेस्टिवल में कीनोट स्पीकर के तौर पे आना था, और उस दिन कोई फ्लाइट्स नहीं चली, कोई गड़बड़ हो गई थी, तो वो कोई 20 घंटे बाय रोड ट्रेवल करके कि जी मेरी कमिटमेंट है, मैंने कराची लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंचना है, तो हारिस खलीक के साथ वो बाय रोड पहुंच गए, और एवरीबॉडी वाज सरप्राइज। सबने कहा कि जी रहमान साहब जो है वो कीनोट स्पीकर हैं, ही वुडंट बी कमिंग, लेकिन ही वाज देयर, और ये उनके कमिटमेंट का आलम था। और ये देखें 78 ईयर्स उस वक्त उनकी उम्र थी, और उन्होंने कहा कि जी मेरी कमिटमेंट है तो मुझे पहुंचना है। तो ये इस तरह की कमिटमेंट, वो कराची लिटरेचर फेस्टिवल के साथ हो या हमारे मादरी जबानों के फेस्टिवल के साथ हो, लीस्ट नोन काज के साथ हो या मोस्ट इम्पॉर्टेंट या वाइडली नोन काज के साथ हो, वो एक ही तरह की कमिटमेंट के साथ मिलते थे। मेरे ख्याल में बहुत सारी बातें हैं, बहुत दिल हल्का हुआ है वैसे इतला साहब से लेकर फरतला साहब की बातें, बाकी सब लोगों की बातें सुन के। एक ये बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि his life was worth celebrating. Nobody can be रहमान साहब, हम उनको हमेशा मिस करते रहेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स के जो कुछ मौजूद है उसको कंपाइल भी किया जाए, दोबारा पब्लिश भी किया जाए, ट्रांसलेट भी किया जाए, हर तरह से उसको प्रोमोट किया जाए, और यही मेरे ख्याल में उनको सेलिब्रेट करने का बेहतरीन तरीका है। थैंक यू नियाज। आप सारे दिन उनके कॉलम पढ़ते रहे, मैं रात 2 बजे तक उनके पुराने वीडियोस देखती रही, इतना मजा आ रहा था, सोने को दिल ही नहीं कर रहा था, उनकी बातें ही सुनते जा रहे थे। तनवीर आपने कुछ दिखाना था, आप कह रहे थे। ये जो उसने भी पोस्ट लगाई है, आपका म्यूट है, आप अपना माइक ऑन करना। लिया अगर आप निकाल लें उसमें से, फेसबुक से, जो अभी अभी अमर ने किया है,
تو بڑا ایک انٹرسٹنگ پوسٹر ہے جس میں رحمان صاحب کی تصویر ہے اور ساتھ جو ہے وہ اس نے لکھا ہوا ہے شکریہ ابو جی کاش ہم آپ جیسے ہوتے اتنے برسوں سخنوروں کے ساتھ رہے پھر بھی یہ کوئلہ کبھی گوہر نہیں بنا سینچے تو مان سے تھے امیدیں تھی خوب تر لیکن کوئی احمر کبھی اختر نہیں بنا. رحمان صاحب کو گھر میں اختر کہتے تھے نا اور رحمان اختر ان کا اس پہلے نے کا وہ والا نام. استعمال کیا. ارے واہ جی کیا رحمان بات. اختر رحمان. ہاں ہاں وہ مجھے لگا کہ رحمان اب جو ہے وہ ان فیکٹ جو ہے وہ مس کرے گا کیونکہ پہلے تو کوئی بات ہوتی تھی تو وہ ابا کے پاس چلتے ہیں ابا سے کر لیتے ہیں لیکن عمر کے لیے اب ذرا زیادہ جذباتی معاملہ ہوگا. امبرین بیٹھی ہیں میں نے امبرین کے ساتھ بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ کام کیا ہوا ہے GHS میں تو کٹھے جو ہے وہ گپ شپ ہوتی رہتی تھی اکثر. اشر کے ساتھ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ دوستی ہے. سحر چونکہ جو ہے وہ بیاہ کے جلدی کراچی چلی گئی تھی تو وہ والا جو ہے وہ تو بس سب کا ڈفرنٹ ایک رہا. لیکن یہ ہے ایک کہ اگر میں چھوٹا سا کلپ دکھانا رحمان صاحب چاہتی کے ہوں. اپنے جی میں وہ کہہ رہی ہوں کہ یہ رحمان صاحب کے صرف بچے نہیں ہیں رحمان صاحب ہر ایک میں تھوڑے تھوڑے ہیں تو ہم جو ہے وہ جب بھی کبھی ملیں گے میں تو یہ پودے ہوگا کہ کہتی ہوں ہماری ہم کوئی سارے ان محفل کے ان کے پودے ذکر ہیں. سے جو ہمارا آؤٹ پٹ ہے نا وہ ان کو ہی کریڈٹ جاتا ہے. ہم ان کے لگائے ہوئے پودے ہیں اور ہم لاکھوں میں ہیں اور سارے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. میں یہ کہنا چاہی تھی تنویر آپ کی تو بہت بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو دیکھ کے. میں بہت دور ہوں بہت ساری چیزوں سے لیکن آپ نے کہا کہ بچے رحمان صاحب کے نہیں آپ سبھی لوگ جو ہیں نا وہ ہمیں آپ سے مل کے مطلب میں نہیں جا سکی ان کے پاس اس وقت لیکن میں روز یہاں بیٹھی ہوتی ہوں کیونکہ مجھے بس یہیں پہ ابا ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. اور مجھے اتنا اچھا لگا نا کل بھی آپ آئے امبرین. مجھے معلوم ہے کہ اتنے دکھی دل کے ساتھ لیکن میرا یہی دل کر رہا تھا کہ ہم کنیکٹ کریں آپس میں کیونکہ ہمارا ساروں کا نا کنسرن اور جیسے اعتزاز جی نے کہا کہ سیلیبریشن ایک ہی جیسی ہے نا ہماری شیئرڈ ہے. میں تھوڑا سا ایک بار جب میں ان کے بہت سارے انٹرویوز کری تھی آپ کو بھی یاد ہوگا امبرین تو رحمان صاحب کے مختلف موضوعات پر ان کے مختلف دوستوں کے ساتھ بٹھا کر ہم نے انٹرویوز کیے ان کے. تو جو ان کا فیملی کا انٹرویو تھا اس میں ایک بار میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نوجوان تھے آپ نے مختلف فیصلے لیے اب جب آپ ایکسپیرینسڈ ہو گئے تو آپ مڑ کے دیکھیں اور دوبارہ آپ کو زندگی ملے تو آپ کیا چیز ڈفرینٹ کرنا چاہیں گے. میں چاہتی تھی میں سنوں ان کا آنسر تو میں وہ ذرا سا کلپ لگانا چاہتی ہوں اور پھر اس کے بعد ہم فیملی پہ آئیں گے. کچھ بھی آپ سحر آپ یا امبرین کہنا چاہو. جی آپ لگائیے گا. اچھا اگر آپ کو جیسے اب آپ ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ جب آپ جوان تھے تو کیسے سوچتے تھے اب کیسے سوچتے ہیں اگر آپ کو ری لیو کرنا ہو یا آپ سوچیں تو کہاں پر آپ کیا چینج کرنا چاہیں گے جہاں تک فیملی ڈیلنگ کا تعلق؟ اول تو میرا دوبارہ زندگی گزارنے کا ارادہ نہیں ہے جی کیونکہ ایک زندگی کافی ہوتی ہے. دوسرے یہ کہ میں شاید دنیا کے ساتھ چلنے کی تھوڑی سی کوشش کروں. اس دفعہ اس عمر میں نے بالکل کوشش نہیں کی. اگر دنیا کے ساتھ چلنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو دنیا کہتی ہے وہ میں کرنے لگوں لیکن جو دنیا کے لوگوں کے لیجیٹیمیٹ کنسرنز ہوتے ہیں جیسے ایک میں نے بڑی اچھی زندگی گزاری ہے. میں نے جرنلزم میں اچھی معاوضہ پانے والوں میں تھا لیکن میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے نہیں کیونکہ میں نے اس کو کبھی ضروری نہیں سمجھا. یہ نہیں کہ میں اس قابل نہیں تھا لیکن یہ میری ترجیحات میں نہیں آتی تھی. تو اگر میں دوبارہ مجھے موقع ملا اور مجھ پہ دوبارہ قدرت اعتبار کرے تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ میں کر سکتا ہوں. اور دوسری چیز جو میں شاید کروں دنیا کے حوالے سے وہ یہ کہ جو میری طبیعت میں عام تکلیف کا احساس نہیں ہوتا جی تو میں یہ توقع کرتا تھا کہ میرے گھر والے بھی اسی طرح سے ان باتوں میں نہ پڑیں. ہماری نظر میں
अच्छा इंसान होना ज़्यादा ज़रूरी है बमुकाबले इसके कि हमारे पास दौलत हो या हम बहुत शानदार कपड़े पहने या हमारे पास नई गाड़ी हो। तो इन चीज़ों को चूँकि मैंने मुस्तरद किया और रद्द किया, तो अब मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने तौर पर कर सकता था, लेकिन मुझे अपने घर वालों से इस किस्म की कुर्बानी नहीं लेनी चाहिए थी। तो इतना शायद मैं करूं। और उसकी वजह ये है कि मेरा जो फैमिली का जो पस मंज़र है वो कुछ ऐसा ही था। जो मेरे दादा जो थे वो कहने को जमींदार थे, लेकिन हकीकत में किसान थे। तो उनके बारे में ये मशहूर है कि वो वही गंदम खाते थे जो अपने हाथ से हल चला के उगाते थे। और फिर मेरे वालिद ने कभी इन चीज़ों की परवाह नहीं की, तो मैं उस रंग में कुछ ज्यादा डूब के आगे चला गया। तो ये मैं शायद ना करूँगा। इतनी लर्निंग थी एक एक जुमले में कि जैसे जिंदगी का रास्ता दिखा गए। इतनी लर्निंग एक एक लफ्ज जो उन्होंने बोला है। तो मैं अब फैमिली की तरफ आऊंगी। सहर, आप कुछ कहना चाहो? अम्बरीन, आप कुछ कहना चाहो? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, जब आप दोस्ती की बात कर रहे थे कि अब्बा का क्लिप भी आपने चलाया, मैंने उस वक्त ज्वाइन किया। तो अब्बा एक दफा मेरे साथ, क्योंकि यहाँ जब अब्बा आते थे ना तो वो वक्त सिर्फ मेरा होता था, क्योंकि वो बाकायदा ख्याल रखते थे। जी जी जी, वो मसरूफियात। और हम रहते भी, मैं हूँ भी कैम्ब्रिज में, तो यहाँ पे उस तरह की उनकी नहीं, मतलब वो बड़ा ख्याल इस चीज का करते थे कि अपनी कोई कमिटमेंट ना रखें, मेरे अकॉर्डिंगली ही चले। और मुझसे बैठ के फिर हम पूरा वो बनाते थे प्लान कि किस दिन वो कहाँ जाएंगे, तो वो मेरी सारी उसमें इनपुट होता था, वरना अब्बा का जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता था ट्रिप। बल्कि वो समझते थे कि एक दफा मैंने कहा अब्बा इतने बहुत कम दिन हैं तो जरा सा बढ़वा लें, तो उनको पता था कि वो बढ़ेगा नहीं क्योंकि वहां से बुकिंग्स हुई हुई हैं और वो है, लेकिन उन्होंने कहा जी आप अच्छा कोशिश कर लीजिए। और मैं सारा दिन दफ्तर फोन करती रही, और वहां पे जो साहब अब्बा की ये सारी अरेंजमेंट्स देखते थे ट्रैवल की, वो बेचारे उन्होंने बहुत मेरा साथ देने की कोशिश की, लेकिन वो मुमकिन ही नहीं था बढ़ना। जब मैं थक हार के आके बैठ गई तो अब्बा ने मुझे मुस्कुरा के देखा और कहा कि चलिए कोई बात नहीं, अगली दफा फिर ज्यादा रुक जाएंगे। उनको मालूम था कि वो नहीं रुक सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको करने दें जरा थोड़ी देर कोशिश इसको, वरना ये ना बिल्कुल डिसअपॉइंट ना हो जाए कि मैं रुकना नहीं चाह रहा। एक तो ये बात। दूसरी, दोस्ती के हवाले से ये बात कि मुझे किसी से शिकायत थी और मैं अब्बा का ड्राइव मैं करती रही हूँ और अब्बा मेरे साथ बैठे, और जब अब्बा मेरे साथ बैठ गए ड्राइव हमने शुरू कर दी तो अब्बा कहीं जा नहीं सकते, तो जो बातें करनी कर लो। कैप्टिव ऑडियंस, कैप्टिव ऑडियंस, और सुनते रहेंगे, जी जी करते रहते थे अब्बा। तो मैंने कहा अब्बा ये साहब जो है ये वो इन्होंने ये किया वो क्या फला। अब्बा थोड़ी देर खामोश रहे, फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि देखिए आप ये जो बात कर रही हैं, ये मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि आप बहुत वो हैं, परेशान है इस वक्त और आपको ये फील हो रहा है इस तरह, लेकिन अगर मैं इस तरह से सोचता जैसे आप इस वक्त सोच रही हैं तो मेरा तो कोई दोस्त ही ना होता। तो वो इतनी एक स्ट्रॉन्ग एकदम से आया, बहुत प्यार से उन्होंने कहा, लेकिन जो वो जोर से आके मुझे लगा कि मैं आज तक यही सोचती हूँ कि मैं इससे मतलब ये किसी से शिकायत या किसी से नाराजगी या ये वो बिल्कुल ही बेकार बात है, करें लेकिन इतनी ना करें कि दोस्ती से ही हाथ धोना पड़े। और एक सिर्फ आखिर में मैं सिर्फ ये कहूंगी कि मेरे सबसे बड़े भाई अमेरिका में होते हैं, असफर रहमान, आपने उनसे भी कांटेक्ट किया। वो उनकी टाइमिंग्स ऐसे हैं कि वो काम पे होते हैं इस वक्त, तो वो ज्वाइन नहीं कर सके हमें, लेकिन उन्होंने कल रात को भी और आज भी मेरी अभी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा मेरी तरफ से सबका बहुत बस उन्होंने अपना सलाम भेजा है। शुक्रिया हम नहीं करेंगे आप लोगों का, क्योंकि शुक्रिया की कोई बात नहीं है, अब्बा सबके हैं। तो we own him as much. जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बस उनकी तरफ से सबको बहुत सलाम। और हम भी अभी तक अपने अब्बा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इन 3-4 दिनों में और अब्बा के बारे में हमें पता चला है। हमें अब्बा हम आई रहमान साहब को इतना ज्यादा नहीं जानते। हम अब्बा हमारे लिए जो घर के अंदर आके होते थे वो एक अलग, बिल्कुल जो आके हमें
مجھے صبح سینڈوچ بنا کے دیتے تھے جب میں اسکول کالج کے لیے نکل رہی ہوتی تھی, بالکنی پہ کھڑے ہوتے تھے کہ یہ کھا کے تھوڑا سا کھا کے چلی جائیں, جلدی جلدی کچن میں جا کے خود بناتے تھے. تو وہ ایک الگ ابا ہیں. اور رحمان صاحب ہیں جن کے بارے میں تو میرے خیال ہے باتیں کرنا کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. لاکھوں پودے لگائے انہوں نے, لاکھوں. جی بالکل. سحر آپ کچھ کہنا چاہو گے؟ آپ کو ان میوٹ کرنا پڑے گا. یا کسی ہائی ٹیک بچے کو بلانا پڑے گا. بچے کتنے تیز ہیں سب, ہے نا؟ جی ہیلو, ہاں آ گیا جی. بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ابا کے ساتھ ساتھ ایک اماں کا بھی ایک بہت بڑا ایک ساتھ تھا ان کا. انہوں نے دونوں کا ایک ساتھ تھا, اور انہوں نے کچھ اور مینیج کیا ہوا تھا, ابا نے کچھ اور مینیج کیا ہوا تھا. تو وہ بس اماں کا یہی تھا, اپنے ابا کو دیکھیے بیٹا, اپنے ابا کو دیکھیے, وہ کمزور ہو رہے ہیں, ان کا کھانے کا خیال کیجیے, ان کا یہ کیجیے. انہوں نے بہت اماں نے بہت زیادہ اپنی ساری خواہشیں, انہیں گھر کا یا اماں نے کبھی اس چیز کا وہ نہیں کیا. جیسے ابا تھے وہ ہمیں ویسے ہی ہوتا کہ وہ جس طرح سے بھی ہیں, اور ابا کا خیال کیجیے, وہ دیکھ کیسے ہو رہے ہیں, وہ کمزور ہو رہے ہیں. تو ایک دونوں کا ایک ساتھ ملنا, ایک بہت اسٹرانگ ایک کیمسٹری, دونوں کی نیچر نیٹ اینڈ کلین, کوئی مٹی نہ ہو, کوئی کسی ٹیبل پہ کام کرتے تھے تو 10 دفعہ اس کو صاف کرتے تھے ابا, ان کا تکیا صاف ہو, ان کے جوتے صاف ہوں. تو ان کی ایک پرسنالٹی, ایک دونوں کی ایک جیسی پرسنالٹی, تو اسی کو اور ہم نے یہ فالو مجھے بڑا کرنا ہے. اچھا لگتا تھا. ہاں بات ختم کرو. میں یہ کہتی کہ اسلام آباد آتے تھے نا, تو جی جو میں نے کہا ریلیٹیوز ہمیں یہاں, انہی کو, ہاں بولے آپ. جی میں نے کہا ان کو ہی فالو کرنا ہے ہر چیز میں. ابا ہے, پوری لائبریری ہے, پوری ایک لائبریری ہے ان کی, ہر جگہ پہ ان کے چیزیں ہیں, سنبھال کے بہت سلیقے سے ہر چیز کو رکھنا, ہر بیگ میں ہر چیز اپنی رکھنا, ہر بالکل نیٹ اینڈ کلین. کوئی چیز سلوٹ نہ پڑی ہو, کوئی آستین. لاسٹ ٹائم بھی کرتے کی آستین تھوڑی اوپر ہو گئی تو مجھے کہا اس کو فولڈ کر دیجئے, اس کو فولڈ کر دیجئے میرے یہاں سے. تو وہ چیزیں بس بس یہی ہے کہ اب وہی یادیں سلیقہ ہیں. ان کے کام میں بھی نظر آتا ہے, وہی سلیقہ ان کی ٹریننگز میں بھی نظر آتا ہے. جیسے انہوں نے ہمیں گروم کیا, اتنے ہی سلیقے اور اتنے ہی پیار اور گریشیسنیس سے. چیز کو اور جگہ پہ لاجا رکھنا. فیملی جو ہے, میں امرین آپ سے ذرا سا بس یہ آخری بات پوچھوں گی کہ لاجا فیملی جو ہے اس میں بڑی انگیجمنٹ تھی ان کی. اسلام آباد آتے تھے, جو اسلام آباد میں رشتہ دار ہیں وہ ضرور ملنے جاتے تھے, یا کراچی جاتے تھے تو اپنی مصروفیات سے ضرور ٹائم نکال کے. تو یہ بھی بڑا اچھا لگتا تھا کہ کتنا وہ انگیجڈ ہے نا اپنی لاجا فیملی میں. ملتان تو خیر چکر لگاتے ہی تھے, مگر یہ بھی بہت اچھا لگتا تھا. بہت زیادہ. ابا سے ضرور ملتے تھے, ابا آپ ان کے پاس ہی جائیں گے. جی ابھی میری کزن سے بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ہم بلکہ ساروں میں, ہم میں سب میں جو ہے نا یہ اس وقت یہ لڑائی ہے کہ ابا زیادہ کس کے دوست تھے اور سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے تھے. تو میری 2-3 میں بتاؤں میرے سے ایکچولی. جی بالکل بالکل بالکل. اور میری کزن نے مجھے کہا کہ میں کراچی میں تھی اور وہ اپنے پیرنٹس سے دور رہ رہی تھی پڑھنے کے لیے, تو ابا نے اس کو کہا کہ میں جا رہا ہوں کہیں, شاید انگلینڈ آ رہے تھے یا کہاں آ رہے تھے, تو اس کا کوئی ایگزام تھا, تو ابا بس شاباشی دے کے اور گڈ لک کہہ کے چلے گئے. لیکن پھر کچھ دنوں بعد ایک پوسٹ کارڈ آیا جس پہ جہاں وہ تھے یورپ میں وہاں سے, اور اس پہ لکھا تھا کہ اس کا نام, میری کزن کا نام افشاں ہے, کہ افشاں آپ کو بہت بیسٹ آف لک, اور آپ کا جو امتحان ہے وہ اچھا ہو جائے اور یہ ہو جائے. اور وہ کارڈ اس نے ابھی تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اور یہ چیزیں تھیں ابا کی. ایک اور چھوٹی, کیونکہ اتنی باتیں ہیں, میں نے کل بھی بہت باتیں کی اور بہت وقت لیا, کہ اماں کے انتقال کے میرے خیال ہے 3 یا 4 دن ابا کام پہ چلے گئے تھے. صبح اپنا اٹھایا بیگ, اور وہ بیگ اچھا خاصا بھاری ہوتا تھا. تنویر شاید اس کو میرے خیال جانتی ہوئی کہ اچھا خاصا ان کا
वजनी वो बैग होता था, वो किसी को हेल्प नहीं करने देते थे। मैं भागी कि मैं उठा के, तो कह रहे नहीं छोड़िए, और मतलब हाथ झटक देते थे कि, तो दूसरा जरा थोड़ा जज्बाती भी हो जाते थे हम कभी कभार कि अब्बा जी हम मतलब तो एनी हाउ, तो फिर उसके बाद अब्बा को इस्लामाबाद जाना था और अम्मा का इंतकाल हुआ है 25 जून को, तो 1 जुलाई को सहर की बेटी का बर्थडे होता है। तो अब्बा का फोन आया इस्लामाबाद से, तो मुझे कहा कि ईमान कहाँ है। मैंने कहा अब्बा ईमान यहीं पे, तो कह रहे हैं कि वो उसकी आज सालगिरह है तो उसको मैंने विश करना है। तो मैं तो खुद सुबह से ईमान के साथ थी और हम अम्मा के गम में इतने वो थे कि हमने इसका सोचा ही नहीं। जब अब्बा के फोन के बाद फिर हमने उस बच्ची को देखा कि वो वाकई उसका आज बर्थडे। तो ये सारी अब्बा की चीजें हैं और आप लोगों के पास बेइंतहा इसी तरह की बातें। कमाल कमाल था। अच्छा, मैं आखिर में चाहूंगी, इससे पहले मैं एतजाज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी टू एंड इट एट द एंड। फरतुल्लाह बाबर साहब भी थ्रू आउट हमारे साथ रहे हैं, आई एम सो ग्रेटफुल। आपको इतनी देर आप अपना अनम्यूट कीजिए माइक। मैं मलिया से ये रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि शी हैड होस्टेड दिस होल नशिस्त, और कल भी इसी तरह हम बैठे थे, कुछ हमारे दिल हल्के हुए। मेहरगढ़ की तरफ से आपने ये ऑर्गेनाइज किया, सबको आपका बहुत शुक्रिया। रहमान साहब, मुझे तो तब बड़ा मजा आता था, फेसबुक पे इतने एक्टिव हो गए थे वो, और मलिया जैसे आपको कमेंट देते थे, कहते थे ये खामोश सिपाही है क्योंकि आप आगे आगे नहीं होते हो। लेकिन आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप कोई कमेंट करना चाहो, फिर हम एतजाज साहब से कहेंगे कि वो कंक्लूड करें। जी, मैं बस सिर्फ ये कहना चाहूंगी, इतना अच्छा लग रहा है सबकी बातें सुन के, और ऐसे दिल करता है कि जैसे कल भी और परसों आगे भी हम इस तरह की नशिस्तें करते रहें। लेकिन ये जो कल के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग और आज के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग, और जो हमने ट्रिब्यूट किया था उनका आज से 10 साल पहले, 2011 में 10 साल पहले, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग ये सब हम YouTube पे डाल देंगे ताकि जो जो साथी देखना चाहें, बच्चे जो देखना चाहें, और फिर ये जो डॉक्टर फौजिया ने इनकी की थी रिकॉर्डिंग्स, उसको तो मेरे ख्याल तकरीबन 20 साल हो गए, या 18 से 20 साल, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं उसमें। तो वो जो है वो भी, उसकी 6 DVDs हैं, उनकी भी, वो भी सारा YouTube के ऊपर डाल देंगे। सो मकसद यही है कि जितना हम उनकी बातें सुनते रहें, उन जितनी दफा सुने तो कोई नई बात सीखने को मिलती है। लेकिन मेरे ख्याल यहाँ पे मैं अगर मैं फिर बोलना शुरू हो जाऊंगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी बातें सुन के। हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव था, अपने अपने एक्सपीरियंसेस। लेकिन ये बातचीत, उनकी बातें जितना सुनेंगे, जितना सीखेंगे, क्योंकि हम सब ने उनके काम को लेके आगे जाना। कह रहे थे कि जितना पहले अपने हिस्से का काम कर रहे थे, अब इसमें हमें रहमान साहब के हिस्से का काम डालना है। सो हर कोई अगर डबल काम करना शुरू हो जाए तो फिर हमारी जिम्मेदारी पूरी होगी शायद। रफीक का भी एक सजेशन आया, सितंबर में कहते कोई फेस्टिवल हम करें रहमान साहब के काम को सेलिब्रेट करने का, तो दैट इज फौजिया। हाँ जी बिल्कुल। फौजिया, मैं एक जो है वो छोटा स्टैंजा सुनाऊंगी। बहुत कम दोस्त जानते हैं कि वजाहत एक पंजाबी के शायर भी हैं, और उनकी एक किताब है वॉल्टन कैंप नहीं मुकिया। जो वॉल्टन कैंप एक आरजी कैंप था जो पार्टीशन पे बना था, तो वो ये कहते हैं कि हम जैसे लोगों का वो वॉल्टन कैंप मुस्तकिल ही हो गया पाकिस्तान में। तो वो रहमान साहब की ज़िंदगी के ऊपर जो है वो मुझे हमेशा रहा कि वो सेंचुरी करके जाते, लेकिन वो 90 की भी जो उन्होंने इनिंग्स खेली वो भरपूर खेली, और वो लगता है जैसे वो ये पैगाम दे रहे हैं। वो आखिरी स्टैंजा वजाहत की एक नज़म रह गई सी, इसका टाइटल है सजनों मित्रों जी मन्ने ते रज के जीना। सजनों मित्रों जी मन्ने ते रज के जीना, पख पखेरू बन के उड़ना। दुनिया एडी माड़ी नहीं सी, साडे नाल ते हथ होया सी, थां ते वेला रास नहीं आए, आके बैठे सिगरेट पीता, वेला आया उठ के टुर पे।
بہت اچھے. کل کشور ناہید نے خاص ایک رحمان صاحب کے لیے نظم لکھی ہے, کل انہوں نے وہ سنائی تھی, تو اس پہ ہم نے کل کی نشست کا اختتام کیا تھا. اعتزاز جی آپ سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہماری اس نشست کو کنکلوڈ کیجیے. اعتزاز صاحب. فوزیہ یہ نشست تو میرا خیال کنکلوڈ ہونے والی نہیں ہے. اس کو یوں رکھیے کہ یہ اس کی ایک قسط جو ہے نشست کی, اس کو ہم آج ختم کریں گے, لیکن اس امید کے ساتھ کہ ایسی ایک ساتھ اس کی اور بہت ساری سیریل وائز آتی جائیں. اور ملیہ کا میں خاص طور پہ شکریہ کروں گا جنہوں نے آپ کے ساتھ مل کے یہ پروگرام اور ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے, اور بچوں کے ساتھ بھی ملنے کا, اور رحمان صاحب کی ساری زندگی کا احاطہ لے کئی جہتیں ان کی ایسی تھیں, ظاہر ہے جو مجھے نہیں علم تھی. آپ کو میں ایک ایسا واقعہ سنا دیتا ہوں جس کا آپ سب میں سے کسی کو علم نہیں ہے, نہ ہی رحمان صاحب نے کسی کو آشکار کیا, اور وہ دو چار لوگ ہی اس کے امین 3 تھے. جب ہماری 1988 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پہلی حکومت بنی, اور ہمارے آپ سمجھ لیں کہ بہت بڑی مشکل سے بنی, کیونکہ غلام اسحاق خان جو صدر تھے وہ ہمارے خلاف تھے, مرزا اسلم بیگ جو جنرل چیف آف آرمی اسٹاف تھے وہ ہمارے خلاف تھے, اور جو ISI کے چیف تھے جنرل حمید گل وہ تو بہت ہی ہمارے خلاف تھے. پھر پنجاب میں چیف منسٹر نواز شریف آ گئے تھے جو پرائم منسٹر کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے بھی جانا مناسب نہیں سمجھتے تھے. اور بلوچستان کے چیف منسٹر اکبر بگٹی تھے جو کہ خود ایک وہ بھی ہمارے پروگرام اگر ہم کوئی پیپلز ورکس پروگرام کا کوئی اسکول بنا دیتے تھے یا بلڈنگ بناتے تھے, وہ باقاعدہ 15 دن کے اندر اس کو گرا کے اور فون کرتے تھے, تصویریں بھیجتے تھے. اس وقت یہ میڈیا ملٹی میڈیا نہیں تھا, پر بہرحال کہ دیکھو میں نے یہ کیا ہے ان کے ساتھ پیپلز پارٹی. اس موقع پر ہم نے جب گورنمنٹ بنائی, ہمارے 96 MNAs تھے اور ہمیں 109 کی ضرورت تھی ایک کولیشن گورنمنٹ بنانے کی. وہ ہم کامیاب ہو گئے کسی طرح, لیکن جو اسلم بیگ اور غلام اسحاق خان جس کو چاہتے تھے پرائم منسٹر بنانا میاں نواز شریف کو, ان کے صرف 54 ممبرز تھے. تو وہ 54 ممبرز والوں کو پریفر کرتے تھے اوور 96. تو بڑی اخبارات میں بھی دشواریاں آ رہی تھیں. تو میں ٹھہرا ہوا تھا اس زمانے میں, الیکٹ ہو کے ہم اسلام آباد پہنچے ہوئے تھے. تو میں اپنے کزن کے پاس ٹھہرا ہوا تھا جو بہت قریب تھے رحمان صاحب کے بھی, اور رحمان صاحب بھی اسی گھر میں وہیں ٹھہرے ہوئے تھے. تو مجھے یاد ہے دوسرے دن مجھے اور 2 اور لوگوں کو بی بی شہید نے طلب کیا صبح 11 بجے آپ آ جانا, تو لیٹس تھنک آف آر کیبنٹ کہ if we get the nod from the president تو we should be ready with the cabinet. ہم بالکل یہی تو نہ ہو کہ ہمارے پاس کیبنٹ ہی ہم نے نہ سوچ رکھی ہو. تو مجھے بھی خیال آیا کہ یہ کیسی, یہ تو واقعی بات ہے بڑی بجائے, پر اب میں بھی کسی سے مشورہ کر لوں. تو کھانے کے بعد میرا کزن اظفر شفقت ان کے بہت قریب تھے, اظفر شفقت چیمہ, فیض صاحب کے بھی وہ نیفیو تھے اور گورنمنٹ سروس میں تھے. حالانکہ گورنمنٹ سروس میں تھے پھر بھی فیض صاحب ہوں یا رحمان صاحب ہوں ان کے گھر رہا کرتے تھے اور وہ مہمانداری کرتے تھے. میں بھی وہیں ٹھہرا ہوا تھا.
تو میں نے رحمان صاحب کو کھانے کے بعد یہ کہا کہ ایک آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک ایکسرسائز کرنی ہے، وہ بڑی ضروری ہے. مجھے کہنے لگے ہاں ابھی تک تم لوگوں نے ابھی تک تو اپنی کیبنٹ کا کوئی سوچا ہی نہیں. میں نے کہا آپ کو کس طرح اطلاع ہوئی کہ میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا؟ کہنے لگے کہ کوئی بات نہ تم اخبار میں دے رہے ہو نہ کچھ، یو شوڈ ہیو اے ٹیم، آپ کی تو ٹیم نظر آنی چاہیے اف یو آر اے کنٹینڈر فار پاور. تو وہ بٹھا لیا ان کو، ہم بیٹھ گئے. پھر انہوں نے ہمارے ایم این اے جو کہ پہلے تو جو پاسبل سلیکشن پاسبلٹیز آف سلیکشن کی ان میں کچھ صلاحیتیں ہوں ان کو ان کی لسٹ بنائی. پھر انہوں نے کہا کہ اب اس کو 2 میں ڈیوائڈ کرو. ایک تو سیکشنلائز کرو پاکستان کو کہ ساؤتھ سندھ سے کوئی ہوگا، کراچی سے کوئی ہونا ہوگا، سندھ سدن سے، سندھ ناردن سے، یہ ان کی نمائندگی ہونی پڑے گی. پھر آپ کو نمائندگی دینی پڑے گی سرائکی بیلٹ کو، اور پھر پنجاب کو، سینٹرل پنجاب کو. پھر آپ کو سرحد میں، اس وقت سرحد کہتے تھے، خیبر پختونخوا میں نارتھ سائیڈ کو ایک اور ساؤتھ بنو سائیڈ کو ایک، اور سوات وغیرہ کی طرف سے ایک. پہلے پھر ہم نے یہ بلوچستان کا کیا کہ بلوچ بھی ہو ایک اور پٹھان بھی ہو. اب اس کا فرینکلی ہم نے اتنا سوچ نہیں رکھا ہوا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اب یہ آپ کے ایک طرف ہو گئے پاسبل اپوائنٹیز اور ایک طرف ہو گئے علاقے. اب ایک چیز رہ گئی. ہم نے کہا کیا؟ کہ ان میں سے یہ دیکھو، ان کو سلیکٹ کر کے ایلیمینیٹ کرو کہ جو کوئی چیز کی مہارت رکھتا ہے تو وہ تو وہی، اس کو تو محکمہ دینا پڑے گا. میں نے کہا آپ نے تو مجھے لا منسٹر بنا دیا. کہنے لگے لا منسٹر آپ کا ہی کوئی ہونا چاہیے. میں نے کہا میں تو ایجوکیشن کا سوچ رہا تھا پوچھنے کا. کہنے لگے نہیں لا کو سنبھالو، اور زیادہ سے زیادہ کچھ کر لیا تو انٹیریئر سنبھالنا. بڑا مشکل وقت آپ پہ آنا ہے، اور آپ نے سے بہت امیدیں اور بہت ہے. خیر ہم نے وہ بنائی ایک کیبنٹ سی، اور دوسرے دن میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بی بی کے ساتھ میٹنگ کرنے میں گیا. اور بی بی نے 4 لوگوں کو بلایا ہوا تھا، افتخار گیلانی کو، مجھے، فاروق لغاری کو، اور آفتاب شیرپا کو. تو ہم چاروں نے جب بیٹھے تو سوچنے لگے، تو میں نے لسٹ رکھ دی. میں نے کہا جی یہ ایک لسٹ ہے، پرپوز لسٹ ہے، کافی اچھی ہے مجھے لگتی ہے. تو دیکھ کے کہنے لگی یہ تو بہت اچھے آپ نے چنے ہیں سارے. میں نے کہا میں نے نہیں چنا، رحمان صاحب نے رات کو اس پہ تھوڑی سی خیال کیا ہے. تو she asked me to convey her gratitude, and most of that cabinet, which was initially the People's Party's most stable cabinet, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا پریزیڈنٹ ہمارے خلاف تھے، چیف آف آرمی اسٹاف ہمارے خلاف تھے، آئی ایس آئی کے چیف ہمارے خلاف تھے، پنجاب کے چیف منسٹر ہمارے خلاف تھے، بلوچستان کے چیف منسٹر ہمارے خلاف تھے. ہمارے خلاف انہوں نے ایک نو کانفیڈنس موشن لانے کی کوشش کی، جس سے ہم جب بچ گئے تو پھر انہوں نے 58(2)B کو استعمال کیا. اور وہ اس کے علاوہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیبنٹ جو کہ نئے پروگرام بھی لا رہی ہے، اور جس میں بعد کی بہت ساری بدعتیں قدرے نہیں تھیں، کم تھیں، تو یہ کہیں کامیاب ہو گئی بے نظیر، تو یہ تو پھر بہت مشکل پڑ جائے گی. تو نہ صرف ہمیں ڈسمس کیا، پھر ہمارے خلاف پوری کیمپین ایسی چلائی گئی اگلی الیکشن کیمپین میں کہ نواز ان کے فیوریٹ وہ آ گئے ایز دی پرائم منسٹر. اور ہم نے پر وہ جو پہلی ڈیموکریٹک کیبنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی آفٹر این الیکشن ان 1988 بنائی گئی، اس میں زیادہ تر انفلوئنس رحمان صاحب کا اپنا تھا. It's something I will speak of on a larger platform also, but I think this is the largest platform in the sense that everyone here is رحمان صاحب's comrade، چاہے وہ ان کے بچے ہیں، چاہے وہ ان کے دوست ہیں، ساتھی ہیں.
सब कॉमरेड्स हैं, स्टूडेंट्स, इतने कॉमरेड्स इकट्ठे होके शायद ऐसा मौका ना मिले। उस हवाले से, क्वालिटी के हवाले से ये बहुत बड़ा फोरम है, और किसी क्वांटिटी के हवाले से जहाँ मेन मीडिया वगैरह हो, वहाँ भी मैं ये वाकया और बताऊंगा, और उसमें हमारे बहुत से अच्छे वुज़रा जो पार्टी के साथ रहे और आज भी साथ हैं और या चले गए इस दुनिया से, और वो नेक नामी के साथ गए, उनमें चॉइसेस रहमान साहब की उसका बहुत अमल दखल था। थैंक यू। अब ये इतना लेवल है, उस ऊंचे लेवल से लेके कोई इवेंट जिस पे बुलाया जाए उस पे जाके और थपथपाना, आप इनकरेज करना। ही वॉज इन ऑल एजेस, सब एजेस के साथ, सब लेवल्स के ऊपर, सब तरह के लोगों के साथ, एन अमेजिंग अमेजिंग पर्सन। तो आज बहुत अच्छा लगा सेलिब्रेट करके, और फरतुल्ला बाबर साहब, जफरुल्लाह, सारे और फैमिली के लोग, एतजाज साहब, आपका, इजाज गुल साहब, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल करता है रोज बैठ जाया करें 8 बजे, लेकिन यकीन करें इतना बेहतर फील कर रही हूँ मैं मंडे से लेके अभी तक, सिर्फ इसलिए कि साथ है बाकी सबका, और पता है कि सभी इस चीज से गुजर रहे हैं, और ये बात के काम को आगे बढ़ाना है, और ये बात के उनको सेलिब्रेट करते जाना है। दैट सॉर्ट ऑफ लिफ्ट्स वेरी, एक हैवीनेस की फीलिंग लिफ्ट होती है अपने दिल से। तो आई वांट टू थैंक यू एवरीबॉडी। और मैं फिर ये सजेशन दूंगी कि प्रोफाइल पिक्चर अपनी फेसबुक की, अपने जो भी आपकी प्रोफाइल पिक्चर्स हैं, अगर वो हम 10 डेज के लिए चेंज करके और अपनी पसंद की रहमान साहब की तस्वीर, और मलिया अगर 2-3 तस्वीरें आप इस तरह की भी डाल दीजिएगा, जो लोग अपना प्रोफाइल पिक्चर बना लें। आई थिंक हम सब 10 डेज के लिए अपना प्रोफाइल पिक्चर आज चेंज कर लें और रहमान साहब की तस्वीर हम लगा लें। उससे हमें एक और भी रिश्तेदारी का एहसास होगा। जैसे जैसे लोग अपना फ्लिप करेंगे वैसे वैसे हमें पता चलेगा ये भी रहमान साहब का लगाया हुआ बूटा है, ये भी रहमान साहब का कोई फैन है, कोई प्यार करने वाला है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। मलिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इंसिडेंटली मैं जरा एक चीज अर्ज कर दूं कि मैं ना ट्वीट करता हूं ना फेसबुक इस्तेमाल करता हूं, पर मेरे नाम के बहुत जाली और फैब्रिकेटेड मैसेजेस जाते हैं, जिसकी मैंने साइबर क्राइम्स वालों को भी रिपोर्ट कर रखी है, और बहुत सारे अकाउंट्स जो है वो ट्विटर अकाउंट्स वो कैंसिल भी कराए हैं। पर फेसबुक वाला जो होता है उसका कोई अपेरेंटली कोई आइडेंटिटी नहीं होती, और वो चल रहे हैं, और वो अगर मैं शायद तस्वीर चेंज ना कर सकूं, आपकी बेटी कर लेगी आपकी जगह पे। तो She is also माशाल्लाह brilliant। बाकी सब चेंज करें, बड़ी अच्छी बात। ठीक है, मैंने कहा आपकी डॉटर आपकी जगह कर लेगी। She is brilliant। हाँ, very aware। ओके जी, हाँ ठीक। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। ओके जी, थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जी। All the Rahmans, that is everybody here. Yeah, बिल्कुल। Goodbye. खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जी।